जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय। जय చౌరాష్టకం ఇది చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇంతకు ముందు క్లాస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఈ పాట నేర్చుకున్నాం. మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు. బట్ తెలియకపోతే కనుక టూ లైన్స్ నేను పాడతాను. మీరు ఆ ప్రకారం అందుకొని ట్యూన్ క్యాచ్ చేసి ఆ వర్డ్స్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి చూసి కాబట్టి మీరు తర్వాత కంటిన్యూ చేయండి. व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम् भजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जिता पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि మళ్ళీ టూ లైన్స్ పడతాను, మీరు తర్వాత రిపీట్ చేయండి. శ్రీరాధికాయాయ హృదయస్య చౌరం నావాంబుధా శ్యామలా కాంతి చౌరం శ్రీరాధికాయాయ హృదయస్య చౌరం నావాంబుధా శ్యామలా కాంతి చౌరం पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि आकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् आकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनोप्यः भीषणाचौरयीदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जागत्रयापि केनोप्यः भीषणाचौरयीदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जागत्रयापि
यदीयनामापि हरति यशेषं गिरिप्रशारन् अपि पापरासिन् यदीयनामापि हरति यशेषं गिरिप्रशारन् अपि पापरासि आश्चर्य आश्चर्यरूपो ननु चौरयीदृक् दृष्टाश्रुतो वा न माया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चौरयीदृक् दृष्टाश्रुतो वा न माया कदापि व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् धनं च मानं च ततीन्द्रियाणि प्राणंश्च हृत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च ततीन्द्रियाणि प्राणंश्च हृत्वा मम सर्वमेव पालायसे कृत्र द्रुतोऽद्यचोरा त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरूढा पालायसे त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरूढा क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं दीनत्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं पीनत्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसारासि घोरे कारागृहे दुःखमाया निबद्ध मन्मानसे तामसारासि घोरे कारागृहे दुःखमाया निबद्ध लाभस्व हे चौरहारे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं येव दण्डं लाभस्व हे चौरहारे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं येव दण्डम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च कुलचौरम् कारागृहे वसा सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चला सान्त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदयं न हि मोचयामि सर्वस्य चोर हृदयं न हि मोचयामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण హరే కృష్ణ ఇది ఒక కృష్ణ అద్భుతమైన కృష్ణ పాట హరే అండి హరే ఇది ఒక హరే అద్భుతమైన రామ పాట అండి చౌరాష్టకం ఇది ఎవరు రాశారంటే బెల్వమంగళ ఠాకూర్ వారు రాశారు బెల్వమంగళ ఠాకూర్ వారు రాసిన పాట ఈ పాట ఒకసారి మనం మీనింగ్ మాట్లాడుకున్నాం బట్ క్లుప్తంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మామూలుగా ఎవరైనా దొంగతనం చేశారనుకోండి పొగుడుతామా మనం వాళ్ళని తిడతామా పెడతాం. తిడతాం
వాళ్ళ గురించి 10 మంది చెప్తా, వీడు పెద్ద దొంగ, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్తా. అవునండి. అవును. అవునండి. కానీ భగవంతుడి విషయంలో ఈయన పెద్ద దొంగ, ఈయన మించిన దొంగ లేరు అని పాడుతుంటే ఆయన అక్కడ గోలోకంలో మురుసుకుంటున్నాడు. నన్ను పొగుడుతున్నారు వీళ్ళందరని చప్పట్లు కొట్టుకొని ఆనందపడుతున్నాడు ఆయన. సో ఓకే. ఈ పాట యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి అంటే నిన్ను మించిన దొంగ లేడయ్యా, దొంగలకే దొంగ. ఇదివరకు ఏదో పాత సినిమా ఉండేది, దొంగలకి దొంగ అన్నట్టు. సో దొంగలకే దొంగ, దొంగలకి కింగ్ నువ్వు, దొంగలకి రాజు నువ్వు. పురుషం నమామి, అటువంటి దొంగలకే దొంగ అయిన మహాభగవంతుడికి నీకు నమస్కారం. ఆ పాట ఆయన బిలవమంగళ ద్వారా పాడుతుంటే కృష్ణుడు ఆనందపడిపోతున్నాడు. నన్ను పొగిడాడు, నా భక్తుడు నన్ను పొగిడాడని. ఏమంటున్నారు? వజే ప్రసీదం నవనీత చౌరం. అందరిళ్లలో ఏం చేశాడని? నవనీతాన్ని దొంగిలించాడు ఆయన. ఉమ్? అవును. కృష్ణుడి ఇంట్లో ఆవులు లేవండి? 9 లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ యశోదమ్మ పెట్టదండి ఆయనకి బటరు. అయినా సరే అందరిళ్ళకి వెళ్ళి నవనీతం తీసుకుంటూ ఉండేవాడు. అనేక జన్మార్జిత పాప చౌరం. మనం అనేక జన్మల నుంచి చేసిన పాపాలన్నీ ఆయన హరించేస్తాడంట. హరి అంటే హరించువాడు, పాపాలన్నీ హరించువాడు హరి. అటువంటి గొప్ప తండ్రి మన శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు. అనేక జన్మార్జిత పాప చౌరం. కృష్ణుడు 18.66లో చెప్తాడు కదండి. ఏంటండి శ్లోకం? ఎవరికి గుర్తుంది 18.66? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మేఘం మామేకం శరణం శరణం వ్రజ, అహం సా సర్వ పాపేభ్యో సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. మోక్షయిష్యామి మా శుచః. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడండి 18.66లో? అన్ని జన్మల నుంచి వచ్చిన పాపాలని నేను హరిస్తానికి రెడీగా ఉన్నాను, ప్రొవైడెడ్ మీరు నన్ను సరెండర్ అయితే. మాం ఏకం శరణం, నన్నొక్కడినే నువ్వు సేవించుకుంటే, నాకే నువ్వు సరెండర్ అయితే అనేక జన్మాల నుంచి అర్జితమైన పాపాలన్నీ తీస్తానంటున్నాడు. ఇదే అంటున్నాడు. తర్వాత శ్రీరాధికాయ హృదయస్య చౌరం అంటే రాధారాణి మనస్సు దొంగిలించిన వ్యక్తి. నవాంబుద శ్యామల కాంతి చౌరం అంటే మబ్బులు, వానొచ్చే ముందు మబ్బులు ఏ కలర్లో ఉంటాయండి? కృష్ణుడు కలర్లో ఉంటాయన్నమాట. ఆ వానొచ్చే ముందు ఆ మబ్బుల యొక్క కలర్ కృష్ణుడు దొంగిలించి ఆయన ఒంటికి పూసేసుకున్నాడు. నవాంబుద శ్యామల కాంతి చౌరం పాదాశ్రితానాం చ సమస్త చౌరం. నీ పాదాలు ఎవరైతే ఆశ్రిస్తారో వాళ్ళ సమస్త పాపాలు, వాళ్ళ సమస్త అరిషడ్ గర్వాలు అన్నీ లాగేసుకుని మన్ని శుద్ధ భక్తుల్లాగా చేస్తాడనమాట. అట్లా. సో అటువంటి భక్తుణ్ణి, ఇటువంటి ఇలా చాలా డీటెయిల్డ్ మీనింగ్ ఉంది, నేను క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను. లాస్ట్ నుండి నేను స్వచౌర్య దోషోచితం ఏవదండం. కృష్ణ, నువ్వు ఇన్ని పాపాలు చేసావు కదా, ఏమేం చేసావు? దొంగతనం చేసావు, నవనీతం సోచావు, రాధిక యొక్క హృదయం దొంగిలించావు, ఉమ్, మా పాపాలన్నీ తీసుకున్నావు. నువ్వు ఇన్ని దొంగతనం చేసావు కదా, నీకేం శిక్ష వేస్తున్నానో తెలుసా? నా హృదయంలో నిన్ను బందీ చేస్తున్నాను కృష్ణయ్య. కారాగృహే వస సదా హృదయే మదీయే మద్భక్తి పాశ దృఢబంధన నిశ్చల సాంత్వం కృష్ణయే ప్రళయ కోటి శతాంతరేపి సర్వస్య సౌరం హృదయాన్నహి మోచయామి. నువ్వు చేసిన తప్పులన్నిటికీ శిక్ష ఏంటో తెలుసా? నా హృదయంలో నిన్ను బంధిస్తున్నాను. నా హృదయంలో బంధిస్తే నువ్వు ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతావు. ఎందుకు? నా హృదయంలో ఏముంది? అన్ని కోరికలు, కామం, క్రోధము, మత్సరము, మాత్సర్యం, అరిషడ్ గర్వాలన్నీ నా హృదయం నిండిపోయింది. నా హృదయం నిండా అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నిన్ను అక్కడ బంధిస్తే నీకు ఫ్రెష్ ఎయిర్ రాదు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంటావు. అదే నీకు నేను వేసే శిక్ష. నువ్వు చేసిన దొంగతనానంటికే నీకు వేసే శిక్ష ఏంటంటే నా హృదయంలో నిన్ను బంధిస్తున్నాను, సదా ఉండిపోమని చెప్తున్నారు అనమాట. అద్భుతమైన పాట, బిలవంగల్ ఠాకూర్ గారు రాసింది. మీనింగ్ బాగుంది కదా మాతాజీస్? చాలా బాగుంది. అద్భుతమైన సాంగ్. ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, మనం నేర్చుకుందాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండోత్ ప్రణామం రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరిపాల్. చాలా సంతోషం, మన ఇద్దరం పుట్టినరోజు ఒకటే రోజు చేసుకున్నాం మాతాజీ. ఒకటే సంవత్సరం పుట్టాం. ఒకటే ఊర్లో ఒక 30 కిలోమీటర్ తేడాలో పుట్టినట్టున్నాం. ఒక గంట తేడాలో పుట్టాం. ఇద్దరిది ఒకటే రాశి అని తెలిసింది, ఇద్దరిది ఒకటే నక్షత్రం. చాలా సంతోషం. మేబీ ఒక ఇంట్లో పుట్టాల్సిన వాళ్ళు 2 ఇళ్లలో పుట్టామేమో. హరే కృష్ణ. నమో విష్ణు. ఎవరన్నా ఈ ప్రేయర్స్ చేస్తారండి? చేయండి అమ్మా. నమో పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి స్వామినితి నామనే ప్రచారిణే నిర్విశేష వాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే
జై శ్రీ ఆనంద శ్రీ అద్వైత శ్రీవాసాది హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా తస్మై గురవే నమః. येन भूतं स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं గురున్ వైష్ణవాంచ రమాదేవి మాతాజీ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మాచాది, వినపట్లేదు. సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కంటిన్యూ చేయండి మాత సుశీల మాతాజీ గట్టిగా. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాద సహకణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంచ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేత గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరూపస్య కృపా సింధు ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరతే. భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమశ్లోకే భక్తిర్భవతి రైష్టకి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహాబలన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరే శ్రీతే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాగ్రమే. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. రైట్, మనం బ్రహ్మ సంహిత చెప్పుకోవటం మొదలెట్టాము. ఈ ప్రేయర్స్ చాలా మందికి, ఈ గ్రూప్లో ఉన్న చాలా మందికి ఈ ప్రేయర్స్ వచ్చండి. ఇప్పుడు మనం చేసిన నమః విష్ణు పాదాయ గురు ప్రేయర్స్, ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య శాస్త్రాలు చర్చించుకునే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రేయర్స్. తర్వాత భాగవతంలో ఒక 6 భాగవతం, శ్రీ విష్ణు పురాణం, వాటిలో కొన్ని ప్రేయర్స్ మనం ప్రతి వారం చేస్తుంటాము. ఎవరికన్నా అలవాటు లేదంటే కొంచెం రికార్డింగ్ పెడతాను, అలవాటు చేసుకోండి. సో దట్ వచ్చే వారం నుంచి ఏంటంటే అందరం కలిపి చేద్దాం ప్రేయర్ అన్నది. ఓకే, అందరం మ్యూట్లో ఉన్నా సరే అందరం కలిపి చేస్తే ఆ ప్రేయర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. హరే కృష్ణ. సో మనం బ్రహ్మ సంహిత తెలుసుకున్నాం. మనం లాస్ట్ వీక్ మనం ఎన్ని శ్లోకాలు తెలుసుకున్నామండి, గుర్తుందా? రెండేగా నేర్చుకున్నాం, రెండింటి గురించి చెప్పారు. ఎస్. సో ఫస్ట్ శ్లోకం మనం నేర్చుకుంది ఏం శ్లోకం గుర్తుందండి? ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహः అనాదిరాది గోవిందః సర్వకారణం. అది. సో మనం నేర్చుకున్నది ముఖ్యమైన శ్లోకం. లాస్ట్ వీక్ మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకున్నాం. అది మళ్ళీ నేను అంతా రిపీట్ చేయట్లేదు. ఎవరికన్నా లాస్ట్ వీక్ రాలేదు, ఈ వారమే వచ్చారంటే లాస్ట్ వీక్ రికార్డింగ్ ఒక్కసారి వినండి అమ్మా, మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు. సో దట్ మీకు అర్థం అవుతుంది. సో లాస్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అంటే బ్రహ్మ ఎవరు అని తెలుసుకున్నాం. ఈ 14 లోకాల్లో అసలు బ్రహ్మ ఎవరు, బ్రహ్మ యొక్క లైఫ్ ఎటువంటిది, ఎంత లైఫ్, బ్రహ్మ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది, తర్వాత అనేక విశ్వాల్లో ఎంతమంది బ్రహ్మలు ఉన్నారు, తర్వాత బ్రహ్మల లైఫ్ లో ఎన్ని మనువులు ఉన్నారు, ప్రతి మన్వంతరంలో భగవంతుడు మన్వంతర అవతారంగా ఎలా వస్తారు, అనేక బ్రహ్మలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరు, ఆ బ్రహ్మ కూడా మోహించబడ్డాడు. ఒక్కోసారి ఏంటంటే మాయలో పడిపోయి ఒక్క నిమిషం భగవంతుడిని చేయడానికి బ్రహ్మ విమోహన జరిగింది. ఆ బ్రహ్మ విమోహన లీల ద్వారా మనం భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాము, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రేయర్ యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భజగోవిందం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ శంకరాచార్యుల వారి గురించి తెలుసుకోవాలి. శంకరాచార్యుల వారు ఎంత గొప్పవారో తెలుసుకుంటే ఆయన చెప్పిన మాట మనకి తలకెక్కుతుంది.
ఆయన ఏం చెప్పారు? భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుంకరణి. ఆయన గొప్పతనం తెలిసాక, కాలడి శంకర్ల యొక్క గొప్పతనం తెలిసాక ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన శ్లోకం మనకు అర్థమైంది. అలా మనం బ్రహ్మ యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నాక మనం బ్రహ్మ చెప్పిన ఈ బ్రహ్మ సంహితలో ఆయన చెప్పిన ప్రార్థనలు ఏంటి, ఆ ప్రార్థనల యొక్క మీనింగ్ ఏంటి మనం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి దాదాపు 10 శ్లోకాల దాకా ఆన్లైన్లో కూడా ఎవ్రీడే మనందరూ ప్రాక్టీస్ చేసాం. అందరూ చాలా దాదాపు గ్రూప్లో ఉన్న సగం మంది దాకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు డైలీ ఆ శ్లోకం. అందరూ పలకగలుగుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా డైలీ శ్లోకం చేయమని నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, ఈశ్వర అంటే మనకు తెలిసినంత వరకు ఈశ్వర అంటే శివుడు. కానీ సంస్కృతంలో ఈశ్వర మీనింగ్ ఏంటంటే కంట్రోలర్. ఎవరి చేతిలో అయితే కంట్రోల్ ఉందో వాయిని ఈశ్వర. పరమేశ్వర అంటే సుప్రీం కంట్రోలర్, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ద కంట్రోలర్స్. పరమ కృష్ణ, కృష్ణ అంటే ఆకర్షయితి కృష్ణ. సచ్చిదానంద విగ్రహ. విగ్రహ అన్న వర్డ్లో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, భగవంతుడికి ఒక రూపం ఉన్నది, నామం ఉంది, గుణం ఉంది. భగవంతుడు అరూపి కాదు, భగవంతుడికి రూపం లేకుండా కాదన్నది బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ డైరెక్ట్గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు. విగ్రహ. తర్వాత సచ్చిదానంద, సత్ ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. భగవంతుడికి ఆది అంతము లేదు, ఆద్యంతరహితుడు. చిత్ ఆయనకి మించిన నాలెడ్జ్ ఎవరికి లేదు. ఆనంద భగవంతుడు ఆత్మారాముడు. ఆనందం శాశ్వతంగా ఆనందంగానే ఉంటాడు. మనకి మన కోరికలు తీరితే ఆనందంగా ఉంటాం, కోరికలు తీరకపోతే మనం బాధగా ఉంటాం. కానీ భగవంతుడికి అదేం లేదు. మనకి ఇష్టమైంది పెడితే మనం ఆనందంగా ఉంటాం, మనకి ఇష్టం లేనిది పెట్టారనుకోండి మనం బాధపడుతుంటాం. కానీ భగవంతుడు ఆత్మారాముడు అనమాట. ఆత్మారాముడు అంటే ఇది చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు అన్నది లేదు. ఆయన ఎప్పుడు హీ సాటిస్ఫైడ్. ఆయనకి ఏది అవసరం లేదు. మనకి శరీరం తీసుకున్నాక మనకి కొన్ని వందలు అవసరం, ఆయనకి భగవంతుడికి ఏది అవసరం లేదు. టైంకి ఆకలి అవసరం లేదు. ఆకలి లేని వ్యక్తి మనం పెట్టే ప్రసాదం ఆయన తింటున్నారు, నైవేద్యం ఆయన తింటున్నారు. ఆకలి లేకపోయినా మనం పెట్టే నైవేద్యం ఆయన తింటున్నారు. దప్పిక లేకపోయినా మనం తులసి వేసి పెట్టిన నీళ్లు ఆయన తాగుతున్నారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే అర్చ విగ్రహ రూపంలో భగవంతుడు మన సేవ అందుకోవటానికి వస్తాడనమాట. భగవంతుడు 3 రూపాల్లో తీసుకుంటాడు. ఒకటి యజ్ఞ, భగవద్గీతలో చెప్తాడు. యజ్ఞంలో హవిస్సు రూపంలో భగవంతుడు తీసుకుంటాడు. 2 బ్రాహ్మణ రూపంలో తీసుకుంటాడు. అంటే బ్రాహ్మణులకు మనం సత్కరించి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి మన ఇంట్లో వ్రతం కానీ పూజ కానీ చేస్తే బ్రాహ్మణులకి ఏదైతే మనం పెడతామో వాళ్ళకి బ్రాహ్మణుల రూపంలో తీసుకుంటాడు. 3వ రూపం ఎలా తీసుకుంటారండి? ఆయన అర్చ విగ్రహ రూపంలో, గుడిలో కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న రూపంలో కానీ ఫోటోలో కానీ ఏదైనా సరే ఆయనకి ఎప్పుడైతే మీరు నైవేద్యం పెడతారో ఆ నైవేద్యం తీసుకుంటాడు. అయినా మన సంతోషం కోట. అనాదిర్ గోవింద. అనాదిర్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు ఆయన, ఈ మధ్య కాలం కాదు, ఎప్పటి నుంచో. అనాదిర్ సృష్టికి ముందు ఉన్నారు, లయానికి తర్వాత కూడా ఉన్నది భగవంతుడే. అది అనాదిర్ గోవింద. భగవంతుడి యొక్క మూలమైన పేరు గోవింద. అంటే ఆవులను సంతోషించబడే వ్యక్తి గోవింద. అటువంటి పేరు భగవంతుడి యొక్క ఒక అత్యంత ఇష్టమైన పేరు అనమాట. గోవింద పట్టాభిషేకం చేసి ఇంద్రుడు గోవింద నామకరణం లాగా చేస్తాడు. సర్వకారణ కారణం అంటే ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ప్రతి దానికి, సృష్టి స్థితి లయలకు ఒక ఆకు ఊగినా సరే అన్నిటికీ కారణం. అంటే ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ. ఆకు ఊగిందంటే గాలి వచ్చి ఊగింది. ఆ గాలి ఏంటి? వరుణదేవుడు వచ్చాడు. అంటే ఆ వరుణదేవుడికి ఆ శక్తి ఎవరిచ్చాడు? ఆ భగవంతుడు ఇచ్చాడు. సూర్యుడికి ప్రకాశమయ్యే శక్తి ఎవరిచ్చాడు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చారు. సో ప్రతిదీ ఆయన యొక్క శక్తితోనే ఈ లోకం నడుస్తుంది అన్నమాట. సర్వకారణ కారణం. తర్వాత భగవంతుడు అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకున్నాం, రైట్. భగవంతుడి యొక్క విభూతుల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం అంతా కూడా తెలుసుకున్నాం. తర్వాత మన గజేంద్ర మోక్షంలో నమో నమస్తే అఖిల కారణాయ నిష్కారణాయ అద్భుత కారణాయ సర్వాగమ్యాయ మహార్ణవాయ నమో పర్గాయ పరాయణాయ. మనం గజేంద్ర మోక్షంలో శ్లోకం కూడా తెలుసుకున్నామంటే, ఎక్కడైతే గజేంద్రుడు అఖిల కారణాయ, ఎవరైతే సర్వకారణ కారణం ఉండారో ఆయన వచ్చి రక్షించాలి అనగానే శ్రీ మహావిష్ణువే వచ్చి రక్షించాడన్నమాట గజేంద్ర మోక్షం.
ఆ శ్లోకం గురించి మనం అఖిల కారణ కారణాయ అన్నది అర్థం చేసుకున్నాం. తర్వాత చింతామణి ప్రకర సద్మషు కల్ప వృక్ష లక్షాస్ప్రతేషు సురభిర్ అభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఈ శ్లోకాల్లో ప్రతి లాస్ట్ లైన్ గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి, క్లియర్. గోవిందం అంటే గోవిందుడు, ఆ బ్రజేంద్రనందన కృష్ణుడు. ఆది పురుషం, ఆది పురుషం అంటే మూల పురుషుడు ఆయనే, సృష్టికి ముందు కూడా ఉన్నది ఆయనే, ఆయనే తొలి పురుషుడు. తమహం నీకు భజామి, భజిస్తున్నాను నిన్ను, అటువంటి సర్వకారణ కారణమైన ఓ శ్రీకృష్ణ నిన్ను నేను పూజిస్తున్నాను అన్నది మనకి బ్రహ్మ పాడుతున్నమాట. ప్రతి పాటలో ఈ లాస్ట్ లైన్ వస్తుంది, గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. రైట్, హరే కృష్ణ. మనం ఈ శ్లోకం లాస్ట్ వీక్ చదువుకున్నాం. చింతామణి, అనేక చింతామణి జెమ్స్ తోటి ఆయన లోకం అంతా నిర్మించబడింది. అక్కడ అనేకమైనటువంటి డిజైర్ ట్రీస్ అంటే కల్పవృక్షాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ కల్పవృక్షాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది అడిగినా ఆ కల్పవృక్ష వసకగలుగుతుంది అనమాట. తర్వాత భగవంతుడికి ఆవులంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆవుని గౌరవించాలి, ఆవుని ప్రేమించాలి, ఆవులతో సమయం గడపాలి, గోసేవ చేసుకోవాలి. గోసేవ ఎవరు చేయకుండా నేను కృష్ణ భక్తుడిని అంటే అసలు కుదరదు. భగవంతుడే, సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఆవులను సేవించాడు. ఇంకంతకన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేముంది? ఆయనే ఆవులను సేవించినప్పుడు మనం కూడా ఆవుని సేవించగలిగితే ఆ భగవంతుడిని మెప్పించగలుగుతాం. తర్వాత లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్ర సేవ్యమానం, మనం ఇందాక చదువుకున్నాం. అనేక విశ్వాల్లో భగవంతుడు విష్ణువుగా ఎంటర్ అయ్యాడు. ఆయనతో పాటు అనేక లక్ష్ములు ఉన్నారు. ఇక్కడ లక్ష్మి అంటే గోపీస్ అన్నమాట, గోపికలు. అనేకమైన లక్షల మంది గోపికలు ఆ భగవంతుడిని సర్వ్ చేస్తున్నారన్నమాట. లక్ష్మీ సహస్రత శత సంభ్రం సేవ్యమానం, అటువంటి భక్తుడు. గోపికల భక్తి చాలా గొప్పదన్నమాట. శాస్త్రంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఒకసారి ఈ స్టోరీ మీకు తెలుసో తెలీదో, ఒకసారి కృష్ణుడికి తలకాయ నొప్పి వచ్చిందంట. కృష్ణుడికి తలకాయ నొప్పి రాదండి, అదొక చిన్న లీల. ఆయనకి తలకాయ నొప్పి వస్తే దానికి మందు ఏంటి అంటే, నా భక్తుల పాద ధూళి తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తే ఆ తలకి రాస్తే నా తలకాయ నొప్పి తగ్గిపోతుందని చెప్పించాడు అనమాట వైద్యుడి చేత ఆయన. సో ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు, మీ పాదాలకి ఇంత మట్టి ఇస్తారంటే ఒక్కొక్కడు అమ్మో, రుక్మిణీదేవి అమ్మో అంది. నా పాదాల మట్టి నా భర్త తలకి తాకటం ఏంటి, అమ్మో అంది. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అమ్మో 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 అంటూ వెళ్ళిపోయారంట. నంద మహారాజు, యశోదాదేవి ఎవ్వరు నా పాదాల ధూళి ఇవ్వనన్నారంట. గోపికల దగ్గరికి వెళ్తే నారదుడు గోపికల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పాద ధూళి ఇస్తారంటే ఇస్తామన్నారంట. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడికి తలకాయ నొప్పి తగ్గుతుంది కదా అన్నారంట. ఆయన అన్నారంట, మరి మీరు సాక్షాత్తు సర్వకారణ కారణమైన భగవంతుడికి మీ పాదాల మట్టి అంటించారు కాబట్టి మీరు 1,00,000 జన్మలు మీరు నరకంలో ఉండాల్సి వస్తుంది, అందుకు సిద్ధమేనా అంటే వాళ్ళందరూ ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా కృష్ణుడికి 2 నిమిషాలకు తలకాయ నొప్పి తగ్గటానికి మేము 1,00,000 కాదు 10 లక్షల జన్మలు కూడా మేము నరకంలో ఉండటానికి మేము ఓకే అన్నారంట. వాడు నారదుడికి కళ్ళమణిళ్ళు తిరిగిపోయినాయంట. అనేక లక్షల జన్మలు వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు రెడీ అయిపోయారు. కేవలం 2 నిమిషాలు భగవంతుడికి హెడ్ఏక్, అంతేగాని పోన్లేండి ఆయన కాసేపు తలకి చిన్న కర్చీఫ్ కట్టుకొని కూర్చోమనండి, ఒక అరగంటలో తగ్గిపోద్ది, దానికి మేము 1,00,000 జన్మలు ఎందుకు మేము ఇది చేయాలని ఎవరు అనలేదు. అంత గోపికల భక్తి అంత గొప్పదనమాట. అందుకనే మనం ఫాలో అయ్యే గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయంలో గోపికల యొక్క భక్తిని ఆరాధిస్తారన్నమాట, మాధుర్య భక్తి. గోపికలు ఎలా అయితే కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారో మనం కూడా వాళ్ళ పాదాల దాకా వాళ్ళ యొక్క అనుచరణలో మనం ఆ భక్తి చేయాలంట అనమాట. గోపీ పద కమలయోర్ దాస 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 దాసానుదాస అంటే ఆ గోపికలు తర్వాత మంజరీలు, అష్టసఖులు, మంజరీలు, గోపికలు, తర్వాత అలా 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 దాస 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 దాసానుదాస అంటే వాళ్ళ పద్ధతిలో మన దాసుడుగా ఫైనల్గా ఆ గోపికల ద్వారా ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవాలి. అందరు గోపికల్లో ఉత్తమమైన గోపి ఎవరంటే శ్రీమతి రాధారాణి. శ్రీమతి రాధారాణి ఈజ్ ద ఉత్తమమైన గోపికలకు క్వీన్ అనమాట, వ్రజేంద్ర నందన రాధారాణి. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఆపినట్టున్నాను లాస్ట్ వీక్ నేను. చింతామణి అవునా మాతాజీ? లాస్ట్ వీక్ సంగతి మమ్మల్ని ఎందుకు అడగద్దంటారా? అయిపోయింది అట్లా గుర్తు చేయటం ఎందుకంటారా? హరే కృష్ణ.
వేణుం కొణంతమరవింద దళాయతాక్షం. అందరూ చెప్పండమ్మా. వేణుం కొణంతమరవింద దళాయతాక్షం. వేణుం వనందం అరవిందదళాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం. సుందరాంగం కందర్పకోటికమనీయ విశేష శోభం. గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. సో వేణుం కొణంతం అరవింద దళాయతాక్షం. ఫస్ట్ వేణుం కొణంతం అంటే భగవంతుడు వేణు ఊదుతాడు, ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ ఊదుతుంటాడు అనమాట. సో 64 లక్షణాలు ఉంటాయి భగవంతుడిలో. శ్రీకృష్ణ భగవానుడిలో 64 లక్షణాలు సంపూర్ణంగా ఉంటాయి అనమాట. ఇది తర్వాత వస్తుంది, చదువుకుందాం. ఒక్కొక్క దేవతల్లో ఒక్కొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి. లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడామా? లక్షణాలు మాట్లాడామా లేదా? లేదు. Yeah. రైట్. సో భగవంతుడు కేవలం శ్రీకృష్ణుడికే ఉన్న లక్షణాల్లో ముఖ్యమైనవి 4 ఏంటంటే వేణుమాధురి, రూపమాధురి, లీలామాధురి, భక్తమాధురి. అంటే విష్ణువుకి 60 లక్షణాలు పూర్తిగా ఉంటాయి, కానీ కృష్ణుడికే 4 లక్షణాలు ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి సంపూర్ణంగా. అందులో ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే ఒకటి వేణుమాధురి. వేణుమాధురి అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు మించిన అద్భుతంగా వేణు ఊదేవాళ్ళు ఈ సృష్టిలో ఇంకెవరు లేరు. తర్వాత రూపమాధురి. కృష్ణుడి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆకర్షయితి కృష్ణ, అంటే కృష్ణుని మించి అందమైన వ్యక్తి ఈ ముల్లోకాల్లో ఈ సృష్టిలోనే ఎవరు లేరు. తర్వాత లీలామాధురి. లీలామాధురి అంటే భగవంతుడి యొక్క లీలలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన లీలలు మనం ఈ రోజుకి ఆ కృష్ణ లీలలు మనం మాట్లాడుకొని మురిసిపోయి ఆనందపడుతూ ఉంటాం. ఈ రోజుకి చాలా ఇళ్లలో పసిపిల్లల్ని పడుకోబెట్టే ముందు ఆ కృష్ణ లీలల కథలు చెప్పి పడుకోబెడతారు. అన్నం పెట్టేప్పుడు అట్లాంటి కథలు చెప్తుంటారు. అక్కడ ఒక ఇంట్లో అమ్మ చిన్న పిల్లలకి చెప్పే కథలను తీసుకొని పరమ సన్యాసులు, పరమ భక్తులు కూర్చొని ఆ కృష్ణలీలలు చదువుతుంటారు. భాగవతం చదివి ఎంతో ఆనంద పొందుతూ ఉంటారు. ఆ లీలలు గుర్తు తెచ్చుకొని మధురంగా ఆనందపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. అటువంటి లీలామాధురి. నెక్స్ట్ 4వది భక్తమాధురి. భక్తమాధురి అంటే భక్తుడితోటి భగవంతుడికి ఉన్న రిలేషను అంత బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్. భక్తులతో ఉంటే ఆయన ఎంతో సంతోషిస్తాడు. సో ఒకసారి నారదుడు విష్ణువుని నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడు? ఎవరికన్నా శ్లోకం గుర్తుందండి? నాహం తిష్టామి వైకుంఠే యోగినా హృదయేషువ. వైకుంఠంలో ఉండను, యోగుల హృదయాల్లో ఉండను. తత్ర తిష్టామి నారద ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త తత్ర తిష్టామి నారద. నా భక్తులు ఎక్కడైతే నా నామం జపిస్తుంటారో అక్కడే నేను ఉంటాను. అంటే ఆయన ఏమన్నారు? వైకుంఠంలో ఉండను, నేను యోగుల హృదయాల్లోనూ ఉండను. ఎక్కడ నా భక్తులు నా గానం చేస్తుంటారో తత్ర తిష్టామి నారద. సో ఎక్కడైతే భక్తులు ఉన్నారో ఆయన ఆటోమేటికల్గా అక్కడే ఉంటాడు అనమాట. భక్త మాధురి. భక్తులతో ఆయనకున్న రిలేషను ఒక అద్భుతమైన రిలేషన్. సో అటువంటి 4 యునీక్ లక్షణాలు భగవంతుడిలో ఉన్న క్వాలిటీస్లో ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే వేణు మాధురి. ఆ వేణు ఎంత గొప్పగా ఊదుతాడంటే ఆయన దానికి గొప్పతనం చెప్తారనమాట. సో వేణువుల్లో రకరకాల వేణువులు ఉన్నాయి. ఒకటి వేణు అంటారు, ఒకటి మురళి అంటారు, ఒకటి వంశీ అంటారు. వేణు అంటే చిన్నదనమాట, 6 ఇంచులు ఉంటుంది అది. మురళి అంటే పెద్దది, 18 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఈ రెండిటికి మధ్యలో వంశీ అంటే 15 ఇంచులు లాంగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం మామూలుగా అన్ని ఫ్లూట్ అని అనేస్తాం జనరల్గా, కానీ దానికి డీప్ మీనింగ్ ఉందన్నమాట. వేణు వేరు, మురళి వేరు, వంశీ వేరు. మనం జనరల్గా వంశీ బిహారీ అంటుంటాం, మురళీ మనోహర అంటాం, మురళీ మోహన్ అంటాం కృష్ణుడిని. తర్వాత ఇట్లా వేణు అన్నట్టు పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. అరవింద దళ. తర్వాత వేణువు గురించి ఇంకా మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే కృష్ణుడు పాడే ఆ ట్యూన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే తెలుసా అండి? ఒక ట్యూన్
బ్రహ్మదేవుడు శివుడు యొక్క మెడిటేషన్ కూడా బంధం అయిపోతుందంట. అసలు శివుడు మెడిటేషన్ ఏమంటారో తెలుసా? అన్డిస్టర్బ్డ్ మెడిటేషన్ అంటారు. ఎవరు భంగపరచలేరంట. అటువంటి డీప్ ట్రాన్స్ మెడిటేషన్లో ఉంటాడంట ఆయన శివుడు. కానీ ఆయన దేనికి కదులుతాడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క వేణువుకి మాత్రం ఆయన ఇంకా జపం నేను చేసుకోలేని ఆపి మరీ వింటాడనమాట. అటువంటిది ఒక ట్యూన్ చేస్తుంటే అంటే యమునా నది వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటుందంట. ఇంకో ట్యూన్ ఆయన ఫ్లూట్ వాడుతుంటే అంట చంద్రుడు ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్తానికి గమనం ఆపేసేసి వింటూ ఉంటాడంట. తర్వాత ఒక రకమైన ట్యూను 9 లక్షల ఆవులు కృష్ణుడి దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటాయంట. ఇంకొక రకమైన ట్యూన్లో గోపికలందరూ కృష్ణుడికి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటారంట. ఒక రకమైన ట్యూన్లో అయితే రాళ్ళు కూడా కరిగిపోతుంటాయంట. రాళ్ళు కరుగుతాయంట. మామూలుగా ఇదివరకు మనం వినేవాళ్ళం రాళ్ళు కరుగుతున్నాయని ఆయన పాటలకని అని ఒక పెద్దవాళ్ళ మాట అంటూ ఉంటారన్నమాట. అది ఆ మాట కృష్ణుడికి అప్లికబుల్. తర్వాత ఒక నోటు ఎక్స్క్లూజివ్గా, ఒక రాగం ఎక్స్క్లూజివ్గా శ్రీమతి రాధారాణి కోసమే అనమాట. ఆయన ఆ రకంగా వాయిస్తే శ్రీమతి రాధారాణి ఎక్కడున్నా సరే, ఒంటిట్లో ఉన్నా సరే, ఎక్కడున్నా సరే పరిగెట్టుకుంటూ కృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తుందంట. అది భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం. ఈ వేణు రాగాల్లో ఎలా చెప్తారంటే 9 లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి కదండి. ఆ 9 లక్షల ఆవులు కూడా ఆ వేణు ఊతుంటే ప్రతి ఆవుకి తన పేరు పెట్టి పిలిచినట్టు భద్ర, ద్రవళి, అవళి, గంగా, యమున అట్లా ఎవరి పేరు పెట్టి వాళ్ళకి పిలిచినట్టుగా పలుకుతూ ఉంటాయంట. కొన్నిసార్లు ఆయన వేణువు ఏ ఆవుకి వినపడాలో ఆవుకే వినపడుతుందంట, మిగతా వాళ్ళకి వినపడుతుందంట. కొన్నిసార్లు వేణువు వాయిస్తే ఇది గోపికలకే వినపడాలంటే గోపికలకి వినపడుతుంది, ఆ పక్కనున్న ఎవరికి వినపడదంట. ఒకసారి వేణువు వాదిస్తే యమునా నదికి వినపడాలంటే యమునకే వినపడుతుందంటే ఇంకెవరికి వినపడదంట. ఆయన పక్కన కూర్చున్న మనకు కూడా వినపడదంట. అటువంటి గొప్పతనం ఆ భగవంతుడి చేతిలో ఉందన్నమాట. సో అలా మనకి తెలిసి భగవంతుడి చేతిలో ఒక మురళినే ఉందనుకుంటాం. ఇంకొక మురళి ఉందంట, దాని పేరు మహానంద. మహానంద. ఆ మహానందతోటి కనుక వేణు ఊదుతుంటే రాధారాణి మనస్సు మొత్తం మంత్రముగ్ధం అయిపోయేదంట. కృష్ణుడి కోసం మంత్రముగ్ధం అయిపోయేదంట. ఇంకొకటి మదన జాంకృతి అన్నది ఒకటి ఉంటుందంట. తర్వాత ఇంకోటి సాఫ్ట్ ట్యూన్ లాగా వాయించాలంటే సరళ, కృష్ణాస్ ఫ్లూట్ కాల్డ్ సరళ, చాలా సౌమ్యంగా ప్రశాంతంగా వస్తూ ఉంటుందంట. సో అలా భగవంతుడు అనేక రాగాలతోటి, ఒక రాగంతో కేవలం ఆవుల్నే, ఒక రాగంతో కేవలం రాధారాణినే, ఒక రాగంతో కేవలం గోపికల్నే, ఒక రాగంతో యమునా నదిని, ఒక రాగంతో రాళ్ళు కూడా కరిగిపోయేవన్నమాట. అంటే అంత భక్తి పారవశంతో. రాళ్ళు అంటే అచేతనం, రాయిలో ప్రాణం లేదు కదండి. అచేతనమైన వస్తువు కూడా భగవంతుడి దానికి కరిగిపోయేదన్నమాట. ఇదే 500 సంవత్సరాల క్రితం చైతన్య మహాప్రభు జార్ఖండ్ ఫారెస్ట్లో వెళ్తున్నప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అంటే పులులు, సింహాలు కూడా డాన్సులు చేసేవంట హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి. ఏనుగులు, అన్ని జంతువులు ఆగి మరీ డాన్స్ చేసి తన్మయత్వం, అంటే వాటిలో కూడా సోల్ ఉంది కదండి, ఆత్మ ఉంది కదా, ఆ ఆత్మకి టచ్ చేశాడు ఆయన. కొన్ని లక్షల జీవాలకి మళ్ళీ మానవ జన్మ వచ్చేసిందంట ఆ హరినామం చేసి. కొన్ని జీవాలైతే సాక్షాత్తు వైకుంఠంకి వెళ్ళిపోయినాయంట. ఆ భగవంతుడు ఆ నామం, భగవంతుడితో పాటు నామం చేస్తూ ఆ భగవంతుడు చూస్తూ ఆకర్షయితి కృష్ణ అన్నట్టు తనువు చాలించి గోలోకానికి వెళ్ళిపోయిన భక్తులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారంట. అటువంటిది గొప్పతనం వేణుం కొనంతం. తర్వాత భగవంతుడు ఎటువంటి వాడు? అరవింద దళాయతాక్షం. అరవింద దళాయతాక్షరం అంటే, అరవింద అంటే ఏంటండి? లోటస్ ఫ్లవర్, కమల పువ్వు. ఆ లోటస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట భగవంతుడు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒకటి ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే, భగవంతుడు భౌతికానికి సంబంధించిన వాడు కాదు, కానీ ఆయన్ని పొగడటానికి మనకి పదాలు, భౌతికమైన పదాలే నోట్లోకి వస్తాయి. యాక్చువల్గా ఏమనాలంటే, తామర పువ్వును చూసి కృష్ణుడిలాగా ఉంది తామర పువ్వు అనాలని మనం లెక్క ప్రకారం. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే కృష్ణుడి కళ్ళు తామర పువ్వుల్లాగా ఉన్నాయి అంటాం అనమాట. మకర కుండలం ఇట్లా. యాక్చువల్గా కృష్ణుడి కలర్ ఎవరికి ఉందండి? మబ్బులకు ఉంది. కానీ మనం ఏమంటాం? మబ్బులకున్న కలర్ లాగా కృష్ణుడు ఉన్నాడు అంటాం, రివర్స్. ఎందుకంటే మనం, భగవంతుడు ఈ సృష్టికి దాటిన వ్యక్తి, మనం ఈ సృష్టికి పరిమితమైన సత్వరజస్తమో గుణాల్లో కొట్టుకుంటున్నవాడు మనం.
సో దీనికి దాటి మనం ఆలోచించలేం. మన కళ్ళ ముందు వాటితోనే పోలుస్తాం. మనకున్న చిన్న చిన్న వాటితో ఆ సాక్షాత్తు భగవంతుని పోలుస్తాం. కానీ ఆయన ఏం కోప్పడ్డండోయ్, ఏంటి నువ్వు నన్ను ఒక చిన్న నేను సృష్టించిన అనేక లక్షల పూలలో ఒక్క తామర పూతో నన్ను పోలుస్తావా అని ఆయన ఏం సిగ్గుపడ్డు తక్కువగా చేసామని బాధపడ్డాయని ఆయన చాలా సంతోషిస్తాడు. అది అటువంటి గొప్పది. నెక్స్ట్ బర్హావతాంశం, ఆయన నెమలి పింఛాన్ని ధరిస్తాడనమాట. నెమలి పింఛాన్ని ఎందుకు ధరిస్తాడు? ఈ స్టోరీ తెలుసా మీకు? ఎవరికైనా స్టోరీ తెలుసా నెమలి పింఛాన్ని ఎందుకు ధరిస్తారు? సో యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ఒకసారి రాధాకృష్ణులు అక్కడ కూర్చుంటే నెమలి వచ్చి నాట్యం చేసిందంట. నెమలి నాట్యం చేస్తుంటే కృష్ణుడు కూడా లయబద్ధంగా నెమలి ఎలా నాట్యం చేస్తుందో అలా నాట్యం చేసి నా నెమలితోటి ఆనందాన్ని ఆయన పొంది ఆ నెమలికి అత్యద్భుతమైన ఆనందాన్ని ఆయన ఇచ్చారంట. అందుకని ఆ నెమలి ఏమి ఇవ్వాలో తెలియక కృష్ణుడికి తన దగ్గర ఏముందండి ఇవ్వటానికి, వెంటనే తన రెక్కలో తీసి ఒక ఫెదర్ తీసిచ్చిందంట. ఆ ఒకటి తీసిస్తే ఈ రోజుకి కృష్ణుడు తన నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు. ఎప్పుడో ఏ కాలంలోనో ఒక నెమలి కృష్ణుడి నాట్యం చూసి ఆనందపడి అది నాట్యం చేసి కృష్ణుడి గిఫ్ట్గా ఒక నెమలి పింఛవిస్తే ఈ రోజుకి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు యుగాలు అయినా సరే ఆ నెమలి ఇచ్చింది ఆయన తలలో పెట్టుకున్నాడు. దాని అర్థం ఏంటండి? భగవంతుడికి మనం ఏ చిన్నది సమర్పించినా ఆయన మర్చిపోడు. ఏ చిన్నది సమర్పించినా ఆయన మర్చిపోడు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అక్కడ పాయింట్. తర్వాత అసితాంబుత సుందరాంగం, మనం అనుకున్నాం కదా ఆయన శరీర రంగు ఎలా ఉంటుందండి? బ్లూ క్లౌడ్, నీలమేఘ శ్యాముడు, బ్లూయిష్ బ్లాక్ లాగా ఉంటుందని. నెక్స్ట్ కందర్పకోటి కమనీయ విశేష శోభం, మామూలుగా మన్మధుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు. అటువంటి భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడంటే కందర్పకోటి కమనీయ విశేష శోభం, కొన్ని కోట్ల మన్మధుడిని అట్రాక్ట్ చేయగలిగినంత అంత అందంగా ఉన్నాడంట భగవంతుడు. ఒక్క మన్మధుడు కాదు, కోట్ల మన్మధులు పడిపోతాడంట. అందుకే ఆయన పేరు మదన మోహన అని కూడా అంటారన్నమాట. మదన మోహన అంటే మదనున్నే మోహించగలిగే శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆయన పేరు మదన మోహన. ఇదంతా ఎవరు చెప్తున్నారండి? బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉన్నాడు కృష్ణుడు అంటానికి ఆయన చూసొచ్చాడండి, మనం చూడలేదు. ఆయన చూశాడు కాబట్టి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు సుశీల మాతాజీ, అమ్మ మీ గుంటూరులో కృష్ణుడు రాధాకృష్ణచంద్ర ఎలా ఉన్నారమ్మా అంటే ఆవిడ చెప్తారు, ఇదిగోండి మా ఊర్లో కృష్ణుడు ఇలా ఉన్నాడండి అలా ఉన్నాడని. ఆవిడ చూసి వచ్చారు కాబట్టి చెప్తారు. అట్లా ఇక్కడ వేణుం కొనంతం అరవింద దళాయతాక్షం, ఆయన చూసి వచ్చాడు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఆ భగవంతుడి గురించి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. రైట్. నెక్స్ట్ ఆలోల చంద్ర కలసత్వనమాల్య వంశీ, ఆలోల చంద్ర లసత్వనమాల్య వంశీ రత్నాంగదం ప్రణయ కేళి కళా విలాసం శ్యామం త్రిభంగలలితం నియతత్ ప్రకాశం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఈ శ్లోకం అందరూ మనం రోజు నేర్చుకుంటున్నాం కదండి, కానీ దాని మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి? భగవద్గీత శ్లోకాలు ఒకటే నోటికి బట్టి కొడతారు. 700 వచ్చండి అంటారు, ఒక్క శ్లోకం మీనింగ్ తెలుసా అంటే తెలియదండి అంటారు. కొంతమంది విష్ణు సహస్రం గత 20 ఏళ్ళుగా చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు, అమ్మా ఒక్క శ్లోకం తీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అమ్మా అంటే మాకు తెలియదండి అంటారు. కేనో పాయేన లగున, సో ఒక్క శ్లోకం తెలియదు అంటారు. సో అలాగే మనం బ్రహ్మ సంహిత పాడుకుంటాం, సంతోషమే, బ్రహ్మ నోట్లోంచి వచ్చింది. కానీ దాని మీనింగ్ తెలుసుకుంటే ఆ మాధుర్యాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం. అది ముఖ్యమైనది. రైట్. సో ఆలోల చంద్రకలసద్ అంటే ఏంటంటే చంద్రుడిని ఆయన ఒక లాకెట్ లాగా ఆయన మెడలో ఉందంట. చంద్రుడి లాకెట్ లాగా ఉందన్నమాట. వనమాల్య వంశీ, వనమాల అంటే వనంలో పూసే అడవి పూలతోటి పూసే పూలతోటి ఆయనకి గార్లెండ్, ఆయనకి దండ వేస్తారంట, వనమాల అంటారన్నమాట. వనమాలి గదీశాంగి శంకి చక్రీ చనందకి శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణు వనమాలి, వనమాల. సో ఆ వనమాల అంటారు, దాన్ని వైజయంతిమాల అని కూడా అంటుంటారన్నమాట. వనమాల ఫ్లూట్ ఆయన చేతిలో వంశీ ఉందన్నమాట. రత్నాంగదం, ఆయన శరీరం అంతా బ్యూటిఫుల్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయంట, తల నుంచి కింద వరకు బ్యూటిఫుల్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయంట.
ఈ ఆర్నమెంట్స్ అంటే, ఈ ఆభరణాలు అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ గుర్తొస్తుంది, మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, అయినా చెప్తాను. ఒక ఆయన కృష్ణుడి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడంట. ఒక దొంగ స్టోరీ విన్నారండి మీరు? బృందావనంలో ఒక దొంగ కృష్ణుడి యొక్క దొంగతనం చేయడానికి వస్తాడు. ఈ స్టోరీ తెలుసండి ఎవరికన్నా? విన్నారా? వినలేదు. ఓకే, రైట్. ఒక ఆయన భాగవతం చెప్తూ కృష్ణుడిని పొగుడుతుంటారంట. కృష్ణుడి కిరీటం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్తుంటే చాలా మంది కూర్చొని వింటున్నారంట. చెట్టు మీద ఒక దొంగ ఉన్నాడంట. బంగారం అనగానే ఆయన ఇంకా చెవులు ఇంకా బాగా వినపడతాయి కదండి ఆ దొంగకి. ఇంకా డీటెయిల్గా వింటున్నాడంట. ఆ వింటుల్లో పరవశించిపోయాడంట. ఆ కృష్ణుడు చెవులకి మకర కుండలాలు ఉంటాయండి, ఆహా ఇలా ఊగుతూ ఉంటాయి, ఇలా ఉంటుంది. ఆయన కౌస్తుభ మణి వేసుకొని ఉంటారు, పీతాంబరం ఉంటుంది, పట్టు పీతాంబరం వేసుకొని ఉంటారు, ఆయనకి మొలతాడు ఇట్లా ఉంటుంది, వజ్రాలతో ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయని చెప్పి ఆ పైనుంచి కింద వరకు భగవంతుడికున్న ఆభరణాలన్నీ అతను బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా స్టోరీ లాగా విన్నారంట. కానీ ఆ చెట్టు మీద ఉన్న దొంగ మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా ఈయన ఎవరో వెళ్ళి పట్టుకొని అవన్నీ నేను దొంగతనం చేయాలి అనుకున్నాడంట. నమ్మాడు ఆయన. అక్కడ కూర్చున్న భక్తులందరూ అదొక స్టోరీ లాగా విని వదిలేశారు. కానీ అతను మాత్రం విని, ఎందుకు విన్నాడు? దొంగతనం చేయడానికి విన్నాడు, భక్తి పారవశ్యంతో వినలేదు. వెళ్ళి బృందావనం అంతా ఎతుకుతున్నాడంటే ఇలాంటి వాడు ఎక్కడుంటాడు, ఇలాంటి వాడు ఎక్కడుంటాడు అని. అలా వెతుకుతూ వెతుకుతూ వెతుకు నిజంగా కృష్ణుడు కనపడితే ఆ ఆ ఆభరణాలన్నిటితో కృష్ణుడు ఎదురయ్యాడంట. నా గురించి ఎతుకుతున్నావా అని. నా గురించి ఎతుకుతున్నావా అంటే ఏం చేశాడు ఆయన? కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు. కాళ్ళ మీద పడిపోయి కళ్ళతోటి కన్నీటితోటి ఆయన పాదాలు కడిగి, నువ్వు నాకు ఏదో ఇవ్వదలుచుకుంటే నేను నీ నగల కోసం వచ్చాను కృష్ణయ్య అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడంట. సో అక్కడ దొంగ నిజంగా నమ్మాడండి ఆ భక్తుల కన్నా. నమ్మి ఆయన ఆ వజ్రాల కొరించి కృష్ణుడి మీద పడ్డాడు అనమాట. తర్వాత ప్రణయకేళి కళా విలాసం. కృష్ణుడికి గోపికలకి మధ్యలో జరిగే ప్రణయకేళి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట. అది స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో జరిగే, మన భౌతికంగా అర్థం చేసుకునే స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ కాదది, భగవంతుడికి భక్తునికి మధ్య ఉండే ఆకర్షణ అనమాట అది. శ్యామం త్రిభంగ లలితం నియత ప్రకాశం. భగవంతుడు త్రిభంగ అంటే 3 చోట్ల ఇలా బెండ్ అయి ఉంటాడండి. మీరు కృష్ణుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ పక్కన ఒక బెండింగ్ ఉంటుంది, ఇటు పక్కన ఇటేపు ఇంకో బెండింగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇటు పక్కన ఇంకొక బెండ్ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఆచార్యులు ఏమని చెప్తారంటే ఆయన్ని మనసులోకి ఇరికించుకోవడం చాలా కష్టం అంట. వంకరగా ఇట్లా ఉన్నాడు కదా ఆయన, స్ట్రైట్గా దూరడంట ఆయన. కానీ కష్టపడి దూర్చాక అంత తొందరగా బయటికి రాడంట. ఇలా ఉన్నాడు కదా ఆయన, లోపలికి దూరుస్తూనే కష్టం. ఒక రౌండ్ హోల్లో మన మనసు ఒక రౌండ్గా ఉందనుకోండి, రౌండ్గా ఉన్న దాంట్లో ఇలా త్రిభంగ రూపాన్ని ఉన్నదాన్ని ఎలా దూర్చగలం? కష్టమే దూర్చాలి. నామం చేసి మనలో ఉన్న అనర్థాలు తీసేసి కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూ 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 తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు అన్నట్టు తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ ఆ భగవంతుడు మన మనసులో దూరుస్తాం. ఆ భగవంతుడు మన మనసులో దూర్చగలిగితే ఇంకా ఆయన మళ్ళీ రాడంట, అంత గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటాడంట, త్రిభంగ రూపంలో ఉంటాడనమాట. అది ఇటర్నల్లీ మేనిఫెస్టెస్ అంటే శ్యామ సుందర. యాక్చువల్గా భగవంతుడు అనేక రూపాల్లో ఉన్న, కృష్ణుడు మత్స్యావతారంలో ఉండి, కూర్మావతారంలో ఉండి, నరసింహావతారంలో ఉండి, రాముడిలాగా ఉండి అనేక రూపాల్లో ఉన్న, ఎస్పెషల్లీ గౌడీయ సాంప్రదాయం ఉన్న భక్తులు భగవంతుడిని శ్యామసుందరంగా చూడటానికి ఇష్టపడతారు అనమాట. అంటే 2 చేతులతో ఉన్న శ్యామసుందర. అర్జునుడు కూడా విశ్వరూప సందర్శన యోగం మన భగవద్గీతలో చదువుకున్నాం. విశ్వరూపం అయిపోయాక భగవంతుడిని నేను ఇంక ఇలా చూడలేకపోతున్నాను కృష్ణ, నాకు మళ్ళీ నా నార్మల్ రూపానికి వచ్చేయమంటే ఆయన 4 హ్యాండ్స్తో నారాయణలాగా వచ్చి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తన ఒరిజినల్ శ్యామసుందరుడిగా 2 హ్యాండ్స్ తోటి ఎదురుకుండా కనబడితే అప్పుడు అర్జునుడు ఎంతో ఆనందించాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ శ్యామసుందర రూపం, వ్రజేంద్రనంద శ్యామసుందర రూపం. రైట్. సో కృష్ణుడి యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు రూపం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏమంటారంటే తెలుసా? దర్శనం నో దిదిక్షూణం భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం శ్రవణ్ సర్వేంద్రియ గుణాంజనాం. ఓ కృష్ణ, కృష్ణుడు ఎలా ఉంటారంటే తెలుసా? కృష్ణ, నాకు నిన్ను ఎలా చూడాలనుందంటే, నీకు లక్షల రూపాలు ఉన్నాయి, కానీ నాకు నిన్ను ఎలా చూడాలనుందంటే నీ పరమ భక్తులు నిన్ను ఎలా అయితే చూడదలుచుకున్నారో ఆ ఒరిజినల్ రూపంలో నాకు నిన్ను చూడాలనుంది, నాకు వేరే రూపంలో చూడాలని లేదు.
ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ దట్ ఈస్ లైక్డ్ బై డివోటీస్. మీ భక్తులకి ఎలా అయితే ఇష్టమో అటువంటి రూపం నాకు చూడాలనుంది. దయ ఉంచి నాకు అటువంటి రూపం చూపించు. ఎటువంటి రూపం చూపిస్తావు కృష్ణ? ఆకర్షయితి కృష్ణ. అటువంటి రూపం చూపించు. ఋషికేన భక్తి రుచి సేవయ భక్తి రుచ్యతే అంటే ఏ రూపాన్ని చూస్తే నా సెన్సెస్ అన్ని దాని యొక్క కోరికలన్నీ తీరిపోతాయి. కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, చెవు, స్పర్శ, ఈ కర్మేంద్రియాలన్నిటి ఏం చూస్తే ఆ కర్మేంద్రియాలన్నీ తృప్తి పడతాయో, నా కళ్ళు తృప్తి పడాలంటే అటువంటి రూపంలో నాకు కనపడు శ్యామసుందర రూపం. అన్ని ఇంద్రియాలు సర్వేంద్రియాణం గుణాంజనం దర్శనం నోది దుక్షూణం దేహి భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం స్వానం సర్వేంద్రియ గుణాంజనం. అన్ని సర్వ ఇంద్రియాలు ఆనందపడేటువంటి రూపంతో నువ్వు నాకు కనపడమని అడుగుతారంట. రైట్, అర్థమవుతుందమ్మా? హరే కృష్ణ. అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఓకే, వెరీ గుడ్. అవుతుంది ప్రభు. ఎస్. అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి. నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్పండి. అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి. మనది భౌతిక శరీరం, భగవంతుడికి ఆధ్యాత్మిక శరీరం. మనం ఎలా తినగలమండి? నోట్లో పెట్టుకుంటేనే తినగలం. మనం కాలుతోటి అన్నం తినగలమా? మన కళ్ళతో చూడగలం. భగవంతుడు చేతులతో చూడగలడు. భగవంతుడు కళ్ళతో తినగలడు. భగవంతుడు ఏ శరీరంలో ఉన్న భాగంతో ఉన్నా ఏ పనన్నా చేయగలడు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాదం. నైవేద్యం పెడతాం కదండి, మనం పెట్టిన నైవేద్యం అక్కడే ఉంది కదా. మరి భగవంతుడు తిన్నాడా? భగవంతుడు తిన్నాడు అది నమ్మకమా? నిజంగా తిన్నాడా? నిజంగా తిన్నాడు. మరి నిజంగా తింటే అక్కడ ఇంకా ఐటెం అక్కడే ఎందుకు ఉంది? మీరు పెట్టిన పూరి, సబ్జీ, రసగుల్లా ఇంకా అక్కడే ఎందుకు ఉన్నాయి? మరి తిని మళ్ళీ బయటికి సూక్ష్మ రూపంలో తీసుకుంటారు, తీసుకొని మళ్ళీ బయటికి పంపిస్తాడు ప్రభుజీ. ఆయన తీసుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాడంటారా? ఎందుకంటే ఆయన ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ రేపటి నుంచి పెట్టం కదా మనం. ఎన్ని గంటలు కష్టపడి, నేను 2 గంటలు కష్టపడి రసగుల్లాలు చేస్తే నువ్వు మింగేస్తే మా ఆయనకి ఎవరు పెడతారు, మా పిల్లలకి ఎవరు పెడతారు అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే నుంచి పెడతాం మానేస్తారు. అంతేనండి? ఇంకా మంచిగా చేస్తాం ప్రభుజీ, ఇంకా పెడతాము. ఇంకా పెడతారంటారా? ఓకే, బాగా ఇష్టంగా చేస్తాం, ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా. అంతేనంటారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో భగవంతుడు కళ్ళతోటి తింటాడండి ప్రసాదాన్ని. మనం పెట్టిన నైవేద్యాన్ని అక్కడే ఉంటుంది, అది దాన్ని కళ్ళతోటి భుజిస్తాడు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శాస్త్రం ఎలా చెప్తుందంటే, ఒక ఆయన అడిగాడంట, కళ్ళతోటి ఎలా తింటారంటే, కళ్ళతోటి లోపలికి వెళ్ళిపోతే అక్కడ పదార్థం అక్కడ ఉండకూడదు, అక్కడ పదార్థం అక్కడ ఉంది అంటే ఆయన తిననట్టు, ఆయన తిన్నాడు అంటే ఇక్కడ పదార్థం ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ పదార్థం ఉండంటే ఆయన తినలేదు అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే, దానికి ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే, ఆయన చేతిలో పుస్తకం పెట్టారంట. చేతిలో పుస్తకం పెట్టి ఒక శ్లోకం చదవమన్నారంట. ఆ శ్లోకం అతనికి వచ్చేసింది నోటికి. ఆ శ్లోకం వచ్చేసాక ఇంకా మరి నీ మనసుకు ఆ శ్లోకం వచ్చేసింది కదా, వచ్చేస్తే మరి ఆ పుస్తకంలో ఉండకూడదు కదా, శ్లోకం ఎగిరిపోవాలి కదా భగవద్గీత పుస్తకంలో. మరి ఆ శ్లోకం అక్కడే ఉందేంటి? నీ మనసులోనూ శ్లోకం ఉంది, ఇంకా భగవద్గీత శ్లోకం ఉంది. ఈ పాటికి లాజిక్ ప్రకారం, మన సుత్తి లాజిక్ ప్రకారం అక్కడి నుంచి ఎగిరిపోవాలి. ఆ పుస్తకంలో పేజీలో నుంచి ఆ 4 లైన్లు మాయమైపోవాలి, మైండ్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి. అర్థమైందమ్మా? సో ఆచార్యులు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నమాట. చెప్పారు ప్రభుజీ మీరు. ఏంటమ్మా? ఇంతకుముందు చెప్పారు ప్రభుజీ మీరు, రైట్. ఇక్కడ రఘునందన ప్రభు ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఒక భక్తుడు, ముకుంద దాస అండ్ సన్ రఘునందన. సో ముకుంద దాస అని ఒక భక్తుడు అనమాట. ఆయన ఒకరోజు పనుండి వాళ్ళ కొడుకు రఘునందనుడికి ఇచ్చి,
ఆ, నువ్వు వాళ్ళ ప్రసాదం నైవేద్యం నువ్వు పెట్టిరా అన్నాడు. చిన్న పాపం 4 ఏళ్ళ బాబు 6 ఏళ్ళ బాబు. అతనికి ఏం తెలుసు? నైవేద్యం పెట్టిరా అంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడు? భగవంతుడు వచ్చి తినాలి అనుకుంటాడు. సో ఆయన నైవేద్యం పెట్టాడు. నైవేద్యం పెడితే ఆ, మొత్తం అంతా మొత్తం ఎంత పెట్టాడు, నమ విష్ణుపాద అన్ని చదివాడు, తులసి వేశాడు, కృష్ణయ్య తీసుకో అన్నాడు. కృష్ణయ్య ఏమో తినలేదు. వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారు? నైవేద్యం అయిపోయాక ప్రసాదం ఇంటికి తీసుకొచ్చి అన్నారు. సో ఆయన అక్కడ నుంచున్నాడు. కృష్ణయ్య తిను అన్నాడు, ఆయన తినలేదు. కృష్ణయ్య తిను అన్నాడు, తినలేదు. ఇంకా ఆయనకి ఒక రకమైన ఇది వచ్చేసింది అనమాట. నువ్వు తినట్లేదు, నువ్వు తినకపోతే మా ఇంటికి వెళ్ళాక నాన్న నన్ను తిడతాడు, అంటే నువ్వు సరిగ్గా నైవేద్యం పెట్టలేదు కాబట్టి భగవంతుడు తినలేదు. ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు? తినాలి అంటే అక్కడ ప్లేట్లో ఖాళీ అయిపోవాలనుకుంటాడు. ఆయన భావం యొక్క తోటి నిజంగా స్వయంగా కృష్ణుడు వచ్చి ఆ ప్లేట్లో ఉన్న నైవేద్యం అంతా తినేస్తాడు. సో తినేశాక థ్యాంక్ యూ కృష్ణ అని చెప్పి పళ్ళెం తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తాడు. ఇంటికి వచ్చాక ఆయన అడుగుతాడు, ప్రసాదం ఏది తిందామంటే కృష్ణుడు తినేశాడు అంటాడు. ఆయన అంటాడు, కృష్ణుడు తినేయటం ఏంటి అంటాడు. అంటే ఆయన 10 ఏళ్ళ నుంచి పెట్టినా సరే ఆయనకి కృష్ణుడు తిన్నాడు అన్న ఫీలింగ్ ఇంకా ఆయనకి డీప్గా వెళ్ళాల. ఈ చంటి పిల్లడికి వెళ్ళిపోయింది. సో ఆయన కృష్ణుడు ఎలా అని చెప్పి మళ్ళీ వంట చేసి ఇచ్చారంట నైవేద్యం పెట్టమని. ఇస్తే మళ్ళీ వెళ్ళాడంట. ఈయన వెనక నుంచి వెళ్ళాడంట చూసుకోనికి. వెనక నుంచి వెళ్తే ఇతను మళ్ళీ నా గంట కొట్టి నైవేద్యం పెట్టి కృష్ణ వచ్చి తినంటే మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చి తినేశాడంట. అప్పుడు ఆ ముకుంద దాసుడు వచ్చి అక్కడ ఆల్మోస్ట్ సాక్షాత్తు పడిపోయాడంట. కొడుకు కాళ్ళ దగ్గర పడిపోయాడంట. ఏం పుణ్యం చేసుకున్నావురా నువ్వు? పిలిస్తే సాక్షాత్తు భగవంతుడు వచ్చి భోజనం చేశాడు, ఏం పుణ్యం చేసుకున్నావు అనుకున్నాడంట. అలా భగవంతుడు మనం పెట్టింది మనస్సుతోటి పెడితే ఆయన భగవంతుడు భోజనం చేస్తాడు. తర్వాత సనాతన గోస్వామి అని మన సాంప్రదాయంలో ఒక గురువు ఉన్నారు. సనాతన గోస్వామి, వృందావన్ షడ్ గోస్వామిలో. ఆయన అప్పట్లో కడు పేదవాళ్ళలాగా ఉండేవాడు. ఒకప్పుడు ఆయన మహా కింగ్, బట్ కానీ బృందావనం వచ్చేసి కౌపీనం కట్టుకొని కడు పేదవాళ్ళలాగా ఉండేవాడు అనమాట. ఆయన రోజు చపాతీలు చేస్తూ ఉండేవాడు. చపాతీలు చేసి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడితే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడంట, బాబు నువ్వు ఉప్పు వేయట్లేదయా తినలేకపోతున్నాను, ఉప్పు వేయట్లేదయా తినలేకపోతున్నాను చపాతీల్లో. అంటే ఆయన అన్నాడంట, నాకు ఈ చపాతీలకి పిండి కొనటానికే ప్రాణం పోతుంది, ఉప్పు కొనటానికి నాకు దగ్గర డబ్బులు లేవు, అడ్జస్ట్ అవ్వ అన్నాడట ఆయన. ఉప్పు కొనటానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని అడ్జస్ట్ అవ్వ అన్నాడట ఆయన. సో ఇది జరుగుతుంటే ఆ లీల ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా జరుగుతుంటుందంటే, ఒక షావుకారు నావలో ఉప్పు బోళ్ళంత ఉంటుంది అనమాట. ఆ నావ ఆ సముద్రం దగ్గర యమునా నదిలో అక్కడ స్టక్ అయిపోయి ఆగిపోద్ది అనమాట. ఆగిపోతే ఈయన ఇక్కడ ఎందుకు ఆగిపోయిందా అని అనుకుంటే, ఆ తర్వాత అతనితో మాట్లాడాక, ఆ సనాతన గోస్వామితో మాట్లాడాక ఆ నావ కదులుతుంది అనమాట. ఆయనకి ఉప్పిస్తుంది. ఆయన ఉప్పు తీసుకొని ఆ భగవంతుడికి అంటే భగవంతుడు మాట్లాడేవాడు ఇదివరకు. ఇప్పుడు మనలో అంత భక్తి లేదు, అందుకని మన భగవంతుడికి వాళ్ళు మాట్లాడట్లా. మనం మాడిపోయిన కూర పెట్టిన ఆయన ఏం మాట్లాడు, ఏమండి మాడి చేశారు ఇంటికని ఆయన ఏమంట తింటుంటాడు ఆయన. సో ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని, భగవంతుని యొక్క మాధుర్యాన్ని భక్తులు అనుభవించగలుగుతారన్నమాట. సో ఆయన ఏ పనన్నా ఏ అందరితోటన్నా అంగాని యస్య శకలేంద్రియ వృత్తి మంతి, ఆయన ఏదన్నా చేయగలడు అని బ్రహ్మదేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట. తర్వాత అర్థమైందమ్మా? హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామా? అద్వైతమచ్యుతమనాది అనంతరూపం, అద్వైతమచ్యుతమనాది అనంతరూపం, ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయౌవనం, వేదేషు దుర్లభమదుర్లభాత్మభక్తౌ, గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అద్వైతం, అచ్యుతం, అనాదిం, అనంతరూపం, ఆద్యం, పురాణ పురుషం, నవయవ్వనం. భగవంతుడి యొక్క గుణగణాల్లాగా మాట్లాడుతున్నారన్నమాట. వేదేషు దుర్లభమదుర్లభమాత్మ భక్తో. సో భగవంతుడు ఆద్వైతం. ఆద్వైతం అంటే ఇంకెవరూ లేరు, భగవంతుడితో సమానమైన వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు. భగవంతుడి కన్నా ఎక్కువ ఇంకెవరూ లేరు, భగవంతుడితో కన్నా సమానమైన వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు. అద్వైతం. అచ్యుతం. అచ్యుతం అంటే భగవంతుడు ఎక్కువ, భగవంతుడిలో ఏ తప్పు ఎతకలేము. మనలో తప్పులు ఎతకాలంటే 1,00,000 ఎతకచ్చు, భగవంతుడిలో ఏ తప్పు ఎతకలేము. అనాదిం, అనాదిరాదిర్ గోవిందలాగా భగవంతుడు ఎప్పటినుంచో ఉన్నాడు. అనంత రూపం. అనంత రూపం అంటే ఏంటంటే అండి, కొలవలేం మనం. ఈ మహాసముద్రం ఎంత ఉంది అంటే ఏమంటామండి, అనంతంగా ఉందంటాం.
ఎందుకంటే దాని స్టార్టింగ్ ఎక్కడుందో దాని ఎండింగ్ ఎక్కడుందో తెలియదు. అనంతం, ఆద్యం. ఆద్యం అంటే ఒరిజినల్. ఆయనే మూల పురుషుడు, పురాణ పురుషుడు అంటే ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన పున్న పురుషుడు. ఏకో పురుషుడు, పురుష ఏక. నవయవ్వనం చ అంటే ఎప్పటికీ నవయవ్వనంగా ఉంటాడు. ఒక ఆయన అడిగాడంట, మీ దేవుడు వయస్సు ఎంత అంటే, కొన్ని లక్షల లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలంటే, ఓహో అంటే ఆయన పండు ముసలైన అయిపోయి ఉంటాడు, కనపడదు వినపడదు, కదలలేడు, కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలలేడు అని అనుకుంటారంట భగవంతుడు అంటే. అందుకని నవయవ్వనంచ. ఎవరు చెప్తున్నారు? బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు. కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడంటే, ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలైనానంటే ఇప్పటికి 16 సంవత్సరాల నవయవ్వనంతో ఆ భగవంతుడు ఉంటాడు. ఆయనకి శరీరం ముడతలు పడటం లేదు. ఆయనది ఆధ్యాత్మిక శరీరం, మనలాగా భౌతిక శరీరం కాదు. మనం ఫేర్ అండ్ లవ్లీలు రాసుకోవాలి, యాంటీ రింకిల్ ఫ్రీ క్రీములు రాసుకోవాలి. ఆయన ఏమి రాసుకోగల. ఆయన శరీరం ఎప్పటికీ నవయవ్వనంచ. ఇంకొక కొన్ని వందల లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలైనా సరే నవయవ్వనంచ. బ్రహ్మదేవుడి లైఫ్ ఎంతో మనం నిన్న విన్నాం, లాస్ట్ వాక్ విన్నాం. అటువంటి కొన్ని లక్షల బ్రహ్మను ఆయన చూశాడు. ఆయన అంటే భగవంతుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడో అర్థం చేసుకోండి. వేదేషు దుర్లభం అంటే వేదాల ద్వారా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. మరి అటువంటి వేదాల ద్వారా అర్థం కాని భగవంతుడు ఎలా అర్థమవుతాడు? అదుర్లభమాత్మ భక్తౌ. భక్తులకు ఈజీగా పట్టుకుంటాడు, భక్తులకు ఈజీగా దొరుకుతాడు. వేదాలు పైనుంచి కిందకి, కింద నుంచి పైకి 4 వేదాలు నాకు వచ్చండి అయినా సరే భగవంతుడు దొరుకుతాడని అర్థం లేదు. వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మ భక్తో. కానీ భక్తులకి మాత్రం ఈజీగా ప్రసన్నమవుతాడు. సతీ సక్కుబాయి ఏం చదువుకుందండి ఆవిడ? ఏం వేదాలు చదువుకుంది? తెలుసు కదా చాలా మందికి. సతీ సక్కుబాయి సామాన్యమైనటువంటి ఒక స్త్రీ, హౌస్ వైఫ్, ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ భర్త, అత్తగారు, మామగారు, కుటుంబం చూసుకునేటువంటి ఒక నార్మల్ స్త్రీ. పండరీపుర పాండురంగ పెట్టలేక పరమ భక్తురాలు ఆవిడ. సో మీలో చాలా మంది సతీ సక్కుబాయి సినిమా చూసుంటారు. చూస్తే సతీ సక్కుబాయి ఆవిడ ఏంటంటే, ఆవిడ పండరీపుర వెళుతుంటే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడే ఆవిడ ఇంట్లో చేసుకుంటూ ఆవిడ ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ, అంట్లు తోముతూ, పిండి రుబ్బుతూ, అన్ని చేస్తూ వాళ్ళ ఇంట్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు. మరి సతీ సక్కుబాయి ఎన్ని వేదాలు చదువుకుందండి? ఎన్ని శ్లోకాలు ఆవిడకి వచ్చు? భాగవతంలో ఉన్న 18,000 శ్లోకాలు ఆవిడ కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందకి నోటికి వచ్చా? రాదు. కానీ భక్తి ఉందా? ఉన్నది. అది ఘోరా కుంభారుడు. మనం ఒకసారి 1-2 సార్లు మాట్లాడుకున్నాం. ఘోరా కుంభారుడు 2 చేతులు కట్ అయిపోతే అతనికి భగవంతుడు ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు. అతను కేవలం ఒక కుండలు చేసుకునే కుమ్మరి. ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఆయనకి స్నానం చేయించి, ఆయనకి అన్నం పెట్టి, కుండలు చేసి, కుండలు తీసుకెళ్లి వ్యాపారం తీసుకెళ్లి అమ్మి, ఇల్లు గడిపి, ఇల్లు కళ్ళాపి జల్లి, వంట చేసి, ఇంటి పనులు అన్ని చేసి, ఆఖరికి ఆయన పడుకుంటే కాళ్ళు నొక్కేవాడట ఘోరా కుంభారుడు యొక్క కాళ్ళు. సాక్షాత్తు భగవంతుడు. ఆ భక్తులతోటి అటువంటి బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ ఆయనకు ఉంటుంది అనమాట. నవయవ్వనంచ. సో అటువంటి ఘోరా కుంభారుడికి ఎన్ని వేదాలు వచ్చు? ఏ వేదం రాదు. సంత్ చొక్కమేళ, దీని పేరు వింటారు మీరు. 1-2 సార్లు నేను ప్రస్తావించి ఉండొచ్చు. సంత్ చొక్కమేళ. సంత్ చొక్కమేళ ఆయన ఒక తాపి మేస్త్రి. అటువంటి వ్యక్తి అనమాట. అతను ఎప్పుడు నిరంతరం విఠల్ 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 అంటూ ఉండేవాడు. ఒకసారి గోడ కూలిపోయి ఆయన చనిపోతే ఆ భగవంతుడు పూజారికి కనపడి చెప్పాడంట, ఆయన ఎముకలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి అన్నాడట. వాళ్ళు అన్నారట, అండి ఆ గోడ కూలి చనిపోయిన వాళ్ళు 100 మంది చనిపోయారు, అందులో ఈ మన చొక్కమేళ ఎవరో ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఏ ఎముకైతే నీ చెవు దగ్గర పెట్టుకుంటే విఠల్ 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 అని వినపడుతుందో అది సంతు చొక్కమేళ యొక్క ఎముకలు. అవి తీసుకొచ్చి నా ప్రధాన మెట్టు దగ్గర పెట్టండి, ఎందుకంటే ఆ భక్తులందరూ తొక్కుతూ ఆయన మీద వెళ్తే పరవశించిపోతాడు. అటువంటి పరమ భక్తుడు సంతు చొక్కమేళ అని చెప్పారంట. సో వాళ్ళు ఇల్లు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భూమికలు తీస్తూ ఆ భూమిక చెవు దగ్గర పెట్టుకుంటే విఠల 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 నామం వినబడుతుందంట ఆ భూమికల్లో. ఆయన ఏం చదువుకున్నాడండి? పరమ భక్తుడు, భగవంతుని యొక్క పరమ భక్తుడు. వేదేషు దుర్లభమ దుర్లభమాత్మ భక్తవు. తర్వాత భగవంతుడు అనేక అంశాలు ఉన్నాయండి. భాగవతంలో శ్లోకం ఉంది, ఏతే చాంస కళా పుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే. ఏతే చాంస కళా పుంస.
కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. అంటే భగవంతుడు అనేవాడు కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, కృష్ణుడే భగవంతుడు. ఆయన నుంచి అనేక అవతారాలు వస్తూ ఉన్నాయంటే ఏతే చాంస కళా పుంసాం, మూలమైంది ఆ కృష్ణుడు. అనేక అనేక అంశాలు, అనేక అవతారాలు ఆయన నుంచి వస్తున్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడైతే ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం, ఎప్పుడైతే ఒక రాక్షసుడు తయారయ్యాడో, ఇంద్రుడికి తలకాయ నొప్పి సృష్టించాడో, కలియుగంలో ఏ యుగంలో ఎక్కడన్నా సరే ఒక ఇబ్బంది పడిందో వెంటనే భగవంతుడు ఉద్భవిస్తాడనమాట. మృడయంతి యుగే యుగే, ప్రతి యుగంలోనూ ఆ భగవంతుడు వస్తూనే ఉంటాడు. అచ్యుత, అచ్యుత అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ భగవంతుడికి ఇచ్చిన మాట ఆయన పోదనమాట. అసలు భగవంతుడికి ఇచ్చిన మాట పోదు. భగవంతుడు అంటే సారీ భక్తులకి ఇచ్చిన మాట ఆయన ఎప్పటికన్నా నిలుపుకుంటూనే ఉంటారు. అచ్యుతం ఒక ఎగ్జాంపుల్. రైట్. తర్వాత ఆయన అనంత రూపం. భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి? ఎక్కడ లేడు? సర్వవ్యాపి. భగవంతుడు చేతన వస్తువులందు సర్వం ఉంటారన్నమాట. ఆయన సర్వవ్యాపి. అనేక లోకాల్లో భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన శరీరంలో ఉన్న అనేక విశ్వాల్లో ఆయనే గర్భోదక సాయి విష్ణువులాగా ప్రతి విశ్వంలోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆ విశ్వంలో సృష్టి చేసి ఆ విశ్వంలో 14 అనేక జీవరాశుల్లో ఆయన మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణువులాగా ఆత్మతత్వంగా ప్రతి శరీరంలోనూ ఆయన ఆత్మతత్వంగా ప్రవేశిస్తున్నాడు. సో భగవంతుడు సర్వవ్యాపి. అనేక యూనివర్సెస్, అనేక విశ్వాల్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు. తర్వాత భగవంతుడికి 16,108 మంది భార్యలు కృష్ణుడికి. సో ఈ స్టోరీ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం. బట్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఒకసారి నారదుడు వచ్చాడనమాట. నారదుడు వస్తే కృష్ణుడు ద్వారకలో ఏం చేస్తున్నాడని చూస్తే, ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే కృష్ణుడు వాళ్ళ భార్యతో ముచ్చట పడుతూ ఉన్నాడట, మాట్లాడుతూ ఉన్నాడట. ఇంకొక ఇంటికి వెళ్తే పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడంట. ఇంకొక ఇంటికి వెళ్తే ఇంకో ఇంటి పని ఏదో చేస్తూ కనబడ్డాడంట. 16,108 ఇళ్లల్లో కృష్ణుడు అలాగే తాదాత్మ్యత చెంది ఈ ఇంటి యజమాని నేనే, ఈమె నా భార్య, ఈమె నా పిల్లలే అన్నట్టు వాళ్ళ భార్యలకు కూడా ఈయన కృష్ణుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఇంకెక్కడా లేడు అన్నట్టుగా సైమల్టేనియస్గా ఒకేసారి 16,108 మంది ఇళ్లలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణుడు పక్కింట్లో ఉన్నాడంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాను, ఇక్కడే ఉన్నాడు, పొద్దున్నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఆయనతోనే మాట్లాడుతున్నాను అన్నట్టుగా అనమాట. తర్వాత కృష్ణుడు గోపబాలుడు అందరితోటి కొన్ని వేల మంది గోపబాలుడితోటి ఆ గోవర్ధన పర్వతం మీద భోంచేస్తుంటే ప్రతి గోపబాలుడు అనుకునేవాడంటే కృష్ణుడు నా పక్కనే కూర్చున్నాడు, నా ఐటెం షేర్ చేసుకున్నాడు, నా క్యారేజీలో చేపెట్టి తీసుకున్నాడు, ఆయన వాళ్ళ అమ్మ యశోదమ్మ చేసిన క్యారేజీ నుంచి నాకు ఒక ఐటెం తీసి ఇచ్చాడు అని అక్కడ ఉన్న ప్రతి గోపబాలుడు ఫీల్ అయ్యేవాడట. తర్వాత రాసలీలలో లక్షల మంది గోపికలు ఉంటే భగవంతుడు ప్రతి గోపిక పక్కన ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆనందపడేవాళ్ళట. కృష్ణుడు ప్రతి గోపికతో డాన్స్ చేస్తున్నట్టు. ఎక్కడున్నాడు కృష్ణుడు అంటే నా దగ్గరే ఉన్నాడు కృష్ణుడు అన్నట్టుగా ప్రతి గోపిక వాడేనమాట. అంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అన్నదానికి ఇవన్నీ కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. నారదుడు చెప్తాడంట, తరుణాం రమణీయాంగం అరుణోతేక్షానందరం ప్రాణతాశ్రయమాణం రుమాణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. భగవంతుడి రూపం యూత్ఫుల్. ఎవరు యూత్ఫుల్? ఎప్పుడు నిత్య యవ్వనుడుగా ఉంటాడు. ఆయన శరీరం అంట ప్రతి పార్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందంట. ఇప్పుడు మనలో కూడా కొంతమందికి ఏదో మూతొంకరో, ముక్కొంకరో, కాలు వంకరో ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉందని మనం ఏదో ఒకటి మనం అంటుంటాం. ఎస్పెషల్లీ పెళ్లి సంబంధాలు ఎత్తికినప్పుడు అన్ని బాగున్నాయండి కానీ అని ఏదో ఒకటి వంక పెడతా ఉంటాం. కొంచెం జుట్టు వెనక్కి వెళ్ళిందండి, కొంచెం ముక్కు పెద్దదిగా ఉందండి, కొంచెం చెవు ఇట్లా ఉందండి, అట్లా ఉందని అంటూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడి విషయంలోకి వచ్చేసరికి ప్రతి పార్టు పర్ఫెక్ట్గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. అంటే వంక పెడతానికి లేదండి. చెవు కానీ, ముక్కు కానీ, కన్ను కానీ, ఈ నుదురు కానీ, చేతులు కానీ, కాళ్ళు కానీ, వేళ్ళు కానీ, గోళ్ళు కానీ, అసలు ఏది ఒక్క పార్ట్లో కూడా ఇది కొంచెం ఇలా ఉంటే బాగుండేది అన్నట్టు ఉండదంట. ఆయన కళ్ళు, ఆయన పెదాలు ఒక సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నట్టు ఎటువంటి కాంతితో ఉంటాయో అటువంటి కాంతితో ఉంటాయంట. తర్వాత ఆయన భక్తులు ఎవరైతే ఆయనకి సర్వస్వ శరణాగతి చేస్తారో వాళ్ళు ఎంతో ఆనందపడుతుంటారంట. ప్రాణతాశ్రయాణం నృణాం శరణ్యం కరుణార్ణవం.
తర్వాత కరుణార్ణవం. ఆ భగవంతుడు ఎటువంటి వాడంటే కరుణా సముద్రుడు. ఎవరికి? ఆ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో కరుణా సముద్రుడు అనమాట. మనకి 2-3 సార్లు మాట్లాడుకున్నాం. బట్ క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే ద్రౌపదీదేవి వెళ్ళి ఎన్నిసార్లు కృష్ణుడిని అడిగిందండి? ఫస్ట్ కృష్ణ అని పిలిచింది, కానీ మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది? మామగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది, నన్ను కాపాడండి అంది. మళ్ళీ కృష్ణ నన్ను కాపాడంది. మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది? భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది, మీరు నన్ను కాపాడండి అని అడిగింది. మూడోసారి కృష్ణ, మళ్ళీ కృష్ణ అంది. మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది? వాళ్ళ భర్తల్ని కాపాడమని అడిగింది. ఆ 3 సార్లు కృష్ణుడు రాలా. ఎందుకు? ఆవిడ ఎవరెవరి మీద ఆధారపడింది? ధృతరాష్ట్రుడి మీద ఆధారపడింది, భీష్మద్రోణుల మీద ఆధారపడింది, వాళ్ళ భర్తల మీద ఆధారపడింది, అక్కడ ఉన్న రాజులు పెద్దలందరి మీద ఆధారపడి నన్ను వివస్త్రను చేయకుండా, నాకు దుశ్శాసనుడు నన్ను వివస్త్రం చేయకుండా నన్ను కాపాడమని అడిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆఖరికి 2 చేతులు ఎత్తి గోవింద దామోదర అంతే, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి అని 2 చేతులు ఎత్తి గోవింద దామోదర మాధవ. ఇంకా తన శరీరాన్ని తను కూడా కాపాడుకోలే. ఇంకా చీర ఊదిపోయినా పర్వాలేదు, కృష్ణ నన్ను ఈ కురుసభలో నగ్నంగా చేయటమే నీ ఉద్దేశం అయితే అయినా సరే కానీ అని చేతులు ఎత్తేసిన్నాడు. ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడండి? ఎన్ని చీరలు ఇచ్చాడో మనకు తెలుసు. ఎన్ని లక్షల చీరలు దుశ్శాసనం లాగినా ఆవిడ శరీర భాగం ఎవరికి ఇంత కనపడకుండా భగవంతుడు అలా ప్రొటెక్ట్ చేశాడనమాట. అటువంటి కరుణా సముద్రుడు మన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. రైట్. సో ఇది భాగవతంలో ఉన్న శ్లోకం అనమాట. నెక్స్ట్, పంతస్తు కోటి శతవత్సర సంప్రగమ్యో, పంతస్తు కోటి శతసత్సర సంప్రగమ్యో, వాయోరతాపి మనసో మునిపుంగవానాం, సోప్యస్తి యత్ప్రపతసిన్ని అవిచింత్య తత్వే, గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. పంతస్తు కోటి శతవత్సర సంప్రగమ్యో. భగవంతుడిని నువ్వు ఎలా చేరుకోగలవు అంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు స్పీడ్ ఆఫ్ విండ్, వాయువు ఎంత ఫాస్ట్గా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి వెళ్తుందో, వెలుగు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి ఎలా వెళ్తుందో అంత స్పీడ్గా వెళ్ళినా సరే ఈ భౌతిక ప్రపంచం దాటి భగవంతుని యొక్క పాదాల యొక్క చివరి అంచు వరకు వెళ్తాం కూడా చాలా కష్టం అంట. ఇది కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు గాలి వెలుగు ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తాయో అంత స్పీడ్గా వెళ్ళినా సరే వెళ్ళలేమంట. అంటే భగవంతుడిని చేరుకోవటం అంత కష్టమైనది. ఎలా చేరుకోగలం? ప్రేమతో, భక్తితో మాత్రమే చేరుకోగలము. యోగులు, జ్ఞానులు భగవంతుడిని చేరుకోలేరు, అంత ఈజీగా చేరుకోలేరు. మెడిటేషన్ చేస్తుంటారు, తర్కం చేస్తుంటారు, ఆ ఉపనిషత్తు ఈ ఉపనిషత్తు శ్లోకాల మీద డిబేట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అలా ఉంటే కాదని. రాముడు ఎవరింటికి వెళ్ళారండి? శబరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అడవికి వెళ్తూ. శబరికి ఏం నాలెడ్జ్ ఉందండి? ఏం ఉపనిషత్తు తెలుసు ఆవిడికి? ఎంగిలి పళ్ళిస్తే తిన్నాడు భగవంతుడు. కేవలం భగవంతుడు భక్తికే పడిపోతాడు. అందుకనే మన సంస్థలో ఎక్కువ భక్తికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు భక్తికి బాధ్యుడవుతాడు. ఎన్ని కోరికలు అడిగినా భగవంతుడు తీరుస్తానికి రెడీగా ఉంటాడు. భక్తి ఇమ్మంటే మాత్రం చాలా ఆలోచించి ఇస్తాడంట. ఎందుకంటే ఆయన అది ఇస్తే ఆ భక్తితో ఆయన్నే కట్టిపడేయచ్చు. యశోదమ్మ కట్టిపడేసింది కదండి, కదిలేడు ఆయన? యశోదమ్మ కట్టిపడేస్తే కదలలేదు. కేవలం భక్తితోటి కట్టిపడేయగలరు, అంతేగాని. అందుకని ఆయన నువ్వే కృష్ణ నాకున్న ఆస్తికి 10 రెట్లు ఇవ్వు, సరే తీసుకోపో, నీ ఏదన్నా అడుగు తీసుకోపో అంటాడు ఆయన. భక్తివు కృష్ణ, ఏమమ్మా ఏమడిగావు మళ్ళీ చెప్పు, నాకు వినపడలా అంటాడంట ఆయన. ఎందుకంటే అంత తొందరగా భక్తి ఇవ్వడు ఆయన. భక్తి చాలా కష్టం, రావటం కష్టం, నిలబెట్టుకోవటం కష్టం. ఆ భక్తి నిలబెట్టుకొని ఆఖరికి భగవంతుడి పాదాలు చేరుకోవటం ఇంకెంత కష్టమో, ఇంకెన్ని జన్మలు పడుతుందో. సో భగవంతుడిని ఓన్లీ ప్రేమ ద్వారానే మనం అప్రోచ్ అవ్వగలం అనమాట. అది శ్లోకంలో
అగైన్ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు. ప్రతిసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎవరు చెప్తున్నారు? వాలిడేషన్. బ్రహ్మదేవుడు. వందస్తు కోటి శతవత్సర సంప్రగమ్యో, లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు. యాక్చువల్గా కోటి అన్న వర్డ్ ఏంటండి అండి, మనకి మామూలుగా కోటి అంటే 100 లక్షలను మనకు అలా తెలుసు. కానీ కోటి అన్న వర్డ్కి అర్థం ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ అని. సంస్కృతంలో కోటి అంటే అన్లిమిటెడ్, ఎన్నో లక్షలు, అనంతాన్ని కోటి అంటారన్నమాట. సో భగవద్గీతలో కొన్ని శ్లోకాలు, భాగవతంలో కొన్ని శ్లోకాలు కనెక్టింగ్. 10.2 ఏం చెప్పాడండి? నమే విదు సురగణ ప్రభవం నమహాశ్రయ అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ శర్వశ. ఏమన్నాడు ఆయన? దేవతలు గాని మునులు గాని నా గురించి వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలియదు. భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. దేవతలకి మునులకు కూడా భగవంతుడికి పూర్తిగా తెలియదు. నమే విదుస్సురగణ ప్రభవన్న మహాశ్రయ అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశ. వాళ్ళని సృష్టించింది నేను, కాబట్టి వాళ్ళకి నా గురించి నా పూర్తిగా తెలియదు. నేనే సృష్టించాను వాళ్ళకి. నా గురించి వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు? నా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి నా గురించి పూర్తిగా ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత 7.25 నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగ మాయా సమావృత మూఢయం అభిజానాతి లోకో మాం అజమవ్యయం. 7.25 కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మూర్ఖులకి, బుర్ర లేని వాళ్ళకి నేను కనపడను. ఎందుకంటే వాళ్ళ తర్కంతో, లాజిక్తో భగవంతుడు ఇదిగో ఈ ప్రసాదం కనపడలేదు, ఇది తినలేదు, నిన్న ఫ్లైట్ కూలిపోయింది, కృష్ణుడు ఉన్నాడా, కృష్ణుడు నిజంగా ఉంటే ఫ్లైట్ ఆపొచ్చు కదా, భూకంపం ఎందుకు వచ్చింది, ఇట్లా చాలా మంది రకరకాలుగా తర్కం చేస్తూ ఉంటారు. సో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? అటువంటి వాళ్ళకి నా మాయ ద్వారా నేను కప్పబడి ఉంటాను, నేను వాళ్ళకి కనపడను అంటున్నాడు. మూర్ఖులకి భగవంతుడు కనపడ్డు, తర్కం చేసే వాళ్ళకి భగవంతుడు కనపడు. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూఢోయం అభిజానాతి లోకమాం అజమవ్యయం. వాళ్ళకి తెలియదు భగవంతుడికి ఐఎమ్ అన్బార్న్, భగవంతుడికి పుట్టుక లేదు, అర్థం కాదు. మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, ఇది కొన్ని రిపీట్ అవుతున్నాయి. చాలామంది మామూలు వాళ్ళు అంటూ ఉంటారండి, ఆ, ఆ, రాముడు కూడా కష్టాలు తప్పలేదు, రాముడు కూడా మామూలు మనిషే, కృష్ణుడు మామూలు మనిషే, కృష్ణుడు చనిపోయాడు, వేటగాడు కొట్టగా కృష్ణుడు చనిపోయాడు. మొన్న మధ్య ఎక్కడ యూట్యూబ్లో ఒక 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 వెరైటీ పర్సన్ ఒక ఇంటర్వ్యూ వింటున్నాను అనమాట. ఏదో తిప్పుతూ ఉంటే కనపడింది, కావాల్సిన వాటి ఎతుకుతుంటే అక్కర్లేని కూడా తగులుతూ ఉంటాయి కదండి యూట్యూబ్లో. ఏదో అక్కర్లేని ఒకటి తగిలింది. అందులో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, జై శ్రీరామ్ అను అంటే నేను అనను, ఎందుకంటే రాముడు కూడా మానవుడే, మానవుడు నేను ఎందుకు పూజించాలి, నీలాగానే చచ్చిపోయాడు, నీలాగా నాలాగా పుట్టాడు, నీలాగా నాలాగా చచ్చిపోయాడు, ఆయన ఎందుకు పూజించాలి అంటున్నాడు ఒక ఆయన. సో అంటే దానికి 7.25 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆ వ్యక్తి అలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే భగవద్గీతల ఆన్సర్ 7.25 నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత మూఢోయం న విజానాతి లోకమామజమవ్యయం. అంటే అటువంటి వాళ్ళకి నేను అర్థం కాను, మూర్ఖులకి నేను అర్థం కానని భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. వాళ్ళకి తెలియదు నాకు జన్మ లేదని, వాళ్ళకి తెలియదు నాకు నన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరని, వాళ్ళకి తెలియదు నాలో ఏ తప్పులు లేవని. రైట్. అతాపితే దేవ పదాంబుజద్వయ ప్రసాదలేశాంగృహీత ఏవ హి జానాతి తత్వం భగవాన్ మహిమ్నో నాన్యయే కోపి చిరం విచీన్వాన్. సారీ, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయండి చాలా శ్లోకాలు. నాకు ఈ స్లైడ్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాను నేను, మళ్ళీ దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి టైం సరిపోవట్లేదు. అట్లీస్ట్ నేను పాడి మీకు వినిపిద్దామని ఇంగ్లీష్లో అలా ఉన్న స్లైడ్స్ అలా ఉంచేసాను అనమాట. అతాపితే దేవ పదాంబుజద్వయ ప్రసాదలేశానుగృహీత ఏవ హి జానాతి తత్వం భగవాన్ మహిమ్నో నాన్య ఏకోపి చిరం విచిన్వాన్. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క దయ ఉంటుందో, రవ్వంత దయ ఉన్నా సరే వాళ్ళకి భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం అర్థమవుతుంది. మిగతా వాళ్ళకి కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల వేదాలు చదువుకున్నా ఏం చేసినా అర్థం కాదు. అంటే అండి, ఇది అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్. శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందం 14వ చాప్టరు 29వ శ్లోకం. దీని అర్థం ఏంటంటే అండి, భగవంతుడు దయ ఉంటే కానీ భగవంతుడు అర్థం కాడు. ఇవాళ మనం అందరం కూర్చొని బ్రహ్మ సంహిత నేర్చుకుంటున్నామన్నా దానికి భగవంతుడి దయ ఉంది. కొన్ని వందల పనులు ఉంటాయి, ఏ పని లేకపోతే మధ్యాహ్నం మంచిగా భోంచేసా కనీసం నిద్రన్నా వస్తుంది. అది కూడా పక్కన పెట్టి చాలా మంది కూర్చొని వింటున్నారు.
ఏం రాజేశ్వర ప్రభు ఏమంటారు? వాస్తవం. ఆ ప్రభు మధ్యాహ్నం 2ంటికి పెట్టారు, చక్కగా పడుకునే టైంలో మీకు బ్రహ్మ సంగతి పెట్టారు, 4ంటికి లేచాక పెట్టచ్చు కదా అంటారా? సో సో భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే, భగవంతుడి యొక్క కరుణ ఎవరి మీద అయితే ప్రసరిస్తుందో వాళ్ళకే భగవంతుడు అర్థం అవుతాడంట, మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కాడంట. అందుకనే మామూలుగా ఏ సబ్జెక్ట్ అన్నా, ఫిజిక్సో సైన్సో మ్యాథ్స్లో సోషల్ అంటే మనం పుస్తకం తీసుకొని చదివేస్తే అర్థమైపోద్ది. అర్థం కాకపోతే ఏదో ఇంకొకసారి విన్నా ఇంకో అర్థం. కానీ భగవద్గీత అలా కాదు, భాగవతం అలా కాదు. భక్తుల ద్వారా వింటేనే ఆ గూఢమైన అర్థం మన మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తుంది. భగవంతుడు భాగవతం చదువుతుంటే ఆ నోటి నుంచి ఆ చెవిలో భాగవతం శ్రవణం ద్వారా ఆయన హృదయంలోకి చేరుకుంటాడు. ఆయన ఆ హృదయంలోకి చేరుకున్నాక మనకి దాని మీనింగ్ అర్థమవుతుంది అనమాట. భగవంతుడు కృప అని చాలా మంది పెద్దోళ్ళు అంటాడు, అంతా ఆయన స్వామి కృప అండి అంటూ ఉంటారు. ఆయన కృప లేకపోతే భక్తి కూడా రాదు. ఆయన కృప లేకపోతే మనం ఇలా భగవద్గీత క్లాసులకు కూడా అటెండ్ అవ్వలేము. ఇలాంటి క్లాసులు అటెండ్ అవ్వాలన్నా కొన్ని వందల జన్మలు ఎత్తాల్సింది. కొన్ని వందల జన్మలు భగవంతుడు అంటే ఏంటో తెలియకుండానే గడిచిపోతుంది. రైట్. సో కృష్ణ, నువ్వు సృష్టించిన దేవతలకి, దేవతలు మునులు ఋషులకు కూడా నువ్వేంటో తెలియవు. కారణం ఎందుకు? వాళ్ళు నీ చేత సృష్టించబడ్డారు. వాళ్ళకి అర్థం కాదు. పోనీ ఇట్లా అని ఇటు పక్క తీసుకుంటే ఇటు మూర్ఖులకి తర్కులకి అర్థమవుతుందా? వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో ఫైనల్గా ఎవరికి అర్థమవుతుంది నీ గురించి? భక్తులకి అర్థమవుతుంది. ఆ భక్తులకు కూడా ఎలా అర్థమవుతుంది? నీ కరుణ ఉంటేనే అర్థమవుతుంది. కరుణా ప్రచో భాగవతం ఫస్ట్ స్కందం 3వ చాప్టర్ 38వ శ్లోకం. సవేదధాతుం పదవిన్ పరస్య దురంత వీర్యస్య రతాంగపాణే యో మాయయా శాంతతాన్యువృత్య భజేత తత్పాద సరోజగంధం, భజేత తత్పాద సరోజగంధం. ఏమంటున్నారో తెలుసా? ఇక్కడ ఎవరైతే ఏ రకమైన భేషజాలు లేకుండా ప్రతినిత్యం భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని, హూ కెన్ నో ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలరు. ఎటువంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు? అహైతుకి అప్రతిహత భక్తి చేసేవాళ్ళు. అహైతుకి అంటే ప్రతినిత్యం, అప్రతిహత అంటే ఏ కోరిక లేకుండా, ఏ రిజర్వేషన్ లేకుండా, ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్. కొంతమంది ఉంటారు మాకు ఏ కోరిక లేదు అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు భక్తులు అని అందరూ అనుకోవాలనుకుంటారు. వాళ్ళకి ఏ కోరిక లేదు నిజంగానే. పాప ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు వాళ్ళు, ఏ కోరికలు లేని స్టేజ్కి వచ్చారు వాళ్ళు. భగవంతుడిని ఏ కోరిక కోరట్లా, కానీ ఏం కోరుకుంటున్నారు? అందరూ వెళ్ళి పరమ భక్తుడు అని అనుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. అంటే అది కూడా ఒక కోరికే. అది కూడా ఒక కోరికే. ఆహా, ఈయన పరమ భక్తుడండి, ఈయన క్లాస్ బాగా చెప్తాడండి, ఈయన పాట బాగా పాడతాడండి, ఈవిడ ఆ భాగవతం అద్భుతంగా చెప్తారండి అని అని అందరూ మనం మెచ్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. మనం ఏంటంటే మనకున్న దుర్గుణాన్ని భక్తిలోకి కూడా తీసుకుపోతాం. మనకున్న దుర్గుణాన్ని భక్తిలోకి కూడా తీసుకుపోయి అక్కడ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఎవరైతే అటువంటివి ఏమీ లేకుండా ఉంటారో, ప్రతినిత్యం ఉంటారో, ఇక్కడ పదవిం పరస్య దురంత వీర్యస్య రథాంగ పాణే, వర్డ్ ఫేవరబుల్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలా చెప్తారంటే, కంసుడు కూడా కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు. భయం భయం, కంసుడికి భయం, ఏ నిమిషం మృత్యువులాగా వచ్చి తినేస్తాడో అని. కంసుడు కూడా కృష్ణ భక్తుడే. ఎందుకు? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, ఎప్పుడు ఆయన కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూనే ఉన్నాడు కంసుడు. ఒక భక్తుడు కృష్ణుడి తలుచుకుంటూ ఉంటాడు. భక్తుడికి కంసుడికి తేడా ఏంటి? కంసుడు భయంతో అయిష్టంతో తలుచుకుంటున్నాడు, భక్తుడు ఇష్టంతో ప్రేమతో తలుచుకుంటున్నాడు. ఇద్దరు తలుచుకుంటున్నట్టే. సో ఇక్కడ శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే, అటు కృష్ణుడి యొక్క ఎంత ఉదార స్వభుడు అంటే కంసుడికి కూడా మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు. ఆయన్ని చంపటానికే ఉన్నాడు కంసుడు. కృష్ణుడిని చంపటం కోసం కొన్ని లక్షల శిశువుల్ని చంపించాడు. అన్ని చేసినా సరే ఫైనల్గా కంసుడికి మోక్షం ఇచ్చాడు. ఎందుకని అడిగితే అంట, 24 గంటలు నన్నే తలుచుకున్నాడు, అందుకని మోక్షం ఇచ్చాను అన్నాడు. శిశుపాలుడికి కూడా మోక్షం ఇచ్చాడు ఆయన. ఎందుకు అంటే నన్ను బాగా తిట్టాడు, అందుకని మోక్షం ఇచ్చాను. ఎప్పుడు నన్ను తిట్టాడు, కృష్ణుడు అలా, కృష్ణుడు ఇలా. ఎందుకంటే బట్ ఫస్ట్ కృష్ణుడు అన్నాడు కదా, కృష్ణుడు అలా, కృష్ణుడు ఇలా అని అన్నాడు కదా. సో నన్ను పేరు తలుచుకున్నాడు కదా,
అని చెప్పి ఆయనకి కూడా మోక్షం ఇచ్చాడంట. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఫేవరబుల్ సర్వీస్ అంటే తిట్టుకుంటూ భయపడుతూ భగవంతుడిని తలుచుకోవడం కాదంట, ఇష్టపడుతూ ప్రేమతో భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ప్రతినిత్యం ఎవరైతే సేవ చేస్తారో. 1 సెకండ్, బ్యాటరీ అయిపోయింది. 1 సెకండ్. యా, ఎవరైతే అటువంటి సేవ చేస్తారో భగవంతుడి యొక్క పూర్తి గొప్పతనం, భగవంతుడి యొక్క పూర్తి శక్తి, భగవంతుడి యొక్క పూర్తి ఆధ్యాత్మికత భక్తులకి అర్థం అవుతుందంట, ఇంకెవరికి అర్థం కాదంట. రైట్, నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఏకోప్యసౌ రచి. అర్థమవుతుందమ్మా? చాలా స్పీడ్గా వెళ్తున్నామా? కరెక్ట్గానే ఉందా స్పీడ్? ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఏకోప్యసం రచయితుం జగదంధకోటిం యచ్చక్తిరస్తి జగదంధ ఛాయ యదంత అండాంతరస్థ పరమాణు చయాంతరస్థం గోవిందమాది పురుషం భజామి. ఏకోప్యాసౌ రచయితుం జగదంధ కోటి. ఏకోప్యసౌ ఒక్కడే అయినా సరే, రచయితుం జగదంధ కోటిం అనేక కోట్ల విశ్వాల్ని ఆయనే తయారు చేశాడు. భగవంతుడు ఒక్కడుగా ఆయన ఉండి ఇన్ని విశ్వాల్ని తయారు చేశాడు. మళ్ళీ విశ్వాలన్నీ లోపలికి తీసుకుంటాడు ఆయన. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో తెలుసా అండి? శాస్త్రంలో సాలిడ్ గూడు కడుతుంది కదండి. ఆ గూడు కడటానికి సిమెంటు ఇసుక ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుందండి? అది దాని దాని నోట్లోంచే వస్తుంది. దారం లాగా బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ పెట్టుకొని అయిపోగానే లోపలికి లాగేస్తుంది. బయట నుంచి ఎక్కడికి రాదు, దాని నోట్లోంచి వస్తుంది. ఇంత చిన్న సాలీడు అంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటుంది, మళ్ళీ అదంతా దాని నోట్లోకి లాగేసుకుంటుంది. దీన్ని భగవంతుడితోటి ఆచార్యులు మనకు అర్థం కావటానికి సాలీడ్తో పోల్చారన్నమాట. ఆ భగవంతుడు కూడా అలాగే ఒక్కడుగా ఉన్న వ్యక్తి అనేక కోట్ల విశ్వాలు తయారు చేసి మళ్ళీ ఆ విశ్వాలన్నీ ఆయన శరీరంలోకి తీసేసుకుంటాడంట. ఏకోప్యసౌ రచయితుం జగదంధ కోటిం. ఒక్కడే ఉన్నగా నువ్వు అనేక కోట్ల విశ్వాన్ని సృష్టించావు. యచ్చక్తిరస్తి జగదంధ ఛాయ యదంత. మళ్ళీ నీ శక్తితోటి ఆ యూనివర్సెస్ అన్ని ఆ విశ్వాలన్నీ నీ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. నువ్వు ఆ విశ్వంలో ఉన్నావు, ఆ విశ్వం నీలో ఉంది. ఇది ఎవరికన్నా అర్థం అవుద్దండి? ఈ మాట ఎవరికన్నా అర్థం అవుతుందా? నువ్వు ఆ విశ్వంలో ఉన్నావు, ఆ విశ్వం నీలో ఉంది. ఇది అర్థం కాదు మనకి. అచింత్యం అంటారు. అచింత్యం అంటే ఇన్కన్సీవబుల్ ఇంగ్లీష్లో. అర్థం కాదు. అదేంటి, భగవంతుడి కడుపులో విశ్వం ఉందా? ఆ విశ్వంలో మళ్ళీ భగవంతుడు ఉన్నాడా? అర్థం కాదు. ఈ ప్రపంచం అంతా ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. అదే వ్యక్తి ఒక చిన్న పిల్లాళ్ళలాగా అమ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడా? ఆవిడ మృతభక్షణ లీల, ఆవిడ నోరు ఓపెన్ చేస్తే ఏం కనపడిందండి? సకల భూతాలు అన్ని ఆయన నోట్లో కనపడినాయి. యశోదమ్మ కృష్ణుడి నోట్లో చూస్తున్న సీన్ కూడా ఆవిడ ఆ నోట్లో చూసుకుంది. ఆవిడ చూసుకొని కడిదిరిగి పడిపోయింది. ఆవిడ 3 ఏళ్ల బాబుకో 4 ఏళ్ల బాబుకు నోరు ఎంత ఉంటుందండి? 6 ఇంచు ఉంటుందా? 1 ఇంచు ఉంటుందా? 6 ఇంచు ఉండదు. 6 ఇంచు ఉండొచ్చేమో. 6 ఇంచులో అన్ని కోట్ల 4 భవనాలు చూపించింది అండి. కృష్ణుడు పొట్ట, కృష్ణుడు ఎంత ఉన్నాడు అప్పుడు? 4 ఏళ్ల పిల్లోడు. 4 ఏళ్ల పిల్లోడు పొట్టలో 100 గ్రాములు పడితే గొప్ప. మరి అనేక లక్షల కోట్ల విశ్వాలు ఆయన గర్భంలో ఎలా ఉన్నాయి? అనేక లక్షల కోట్ల విశ్వాలు ఆయన గర్భంలో ఉండగా ఆయన బయట ఎలా ఉన్నాడు? ఇది అర్థం భూమి మీద ఉండవు. ఇది అర్థమైతే మనం వైకుంఠంలో ఉంటాం. సో అది భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం, అది భగవంతుని యొక్క శక్తి అనమాట. అండాంతరస్థ పరమాణు చయాంతరస్థం. అండాంతర అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి పరమాణువులోనూ భగవంతుడు నిమిడీకృతమై ఉన్నాడు. భగవంతుడు
అండం మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి చోట భగవంతుడు ఉన్నాడు. ప్రభుజీ అమెరికా వెళ్తే ఉంటాడా భగవంతుడు? అక్కడ ఉంటాడు. ప్రభుజీ 14 లోకాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటాడా? 14 లోకాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటాడు. ప్రభుజీ ఈ చేతనమైన వ్యక్తిలో ఉన్నాడా? అచేతనమైన దాంట్లో ఉన్నాడా? ప్రతి చోట భగవంతుడు ఉన్నాడు. అది భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం, కానీ కొంతమంది కొత్త వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఆ 3 విశ్వాలు, ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ చూస్తే మీరు ముగ్గురు విష్ణువులు ఉన్నారండి. కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు. కారణోదక సాయి విష్ణు అంటే ఆ ఆ మహాపాల సముద్రం మీద ఆయన అనంత శేషువు మీద అలా పడుకొని ఉంటే ఆయన శరీరంలోంచి లక్షల కోట్ల విశ్వాలు బయటకు వచ్చింది. ఆయన శరీరం నుంచి లక్షల విశ్వాలు బయటకు వచ్చినాయి. కారణోదక సాయి విష్ణు. ఆ విష్ణువే ఒక గోళంలోకి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి గర్భోదక సాయి విష్ణువు లాగా అక్కడికి ప్రవేశించాడు. ఒక విశ్వంలోకి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కనబడుతుంది. ఆ విశ్వంలోకి ఆయన వెళ్ళి ఆయన నాభి కమలం నుంచి బ్రహ్మ వచ్చి ఆ 14 లోకాలు ఆయన పొట్ట నుంచి ఆ నాభి కమలంలో 14 లోకాలు వచ్చినాయి. తర్వాత సృష్టి జరిగింది. అనేక కోట్ల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అనేక కోట్ల జీవరాశుల్లో ప్రతి జీవరాశి మనసులో ఆయన క్షీరోదక సాయి విష్ణువులాగా ప్రవేశించాడు. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తుంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, అనేక విశ్వాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రతి విశ్వంలో ఆయన లోపలికి వెళ్తున్నాడు. ఆయన నుంచి బ్రహ్మదేవుడు. ఈ నాభి కమలంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడెక్కడో మధ్యలో ఉన్నాం. కిందనే అతల వితల రతాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు ఉన్నాయి. పైనేమో భూర్లోకం, భువర్లోకం, తపోలోకం, జనోలోకం, మహర్లోకం, సత్యలోకం. పైన ఈ లోకాలు ఉన్నాయి. 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక పిక్చర్ మనకు అర్థమవుతుంది. భగవంతుడు అనేక విశ్వాల్లో ఎలా అయితే అప్రోచ్ అవుతున్నాడో మనకు కనపడుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఇలా భగవంతుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, కారణోదక సాయి విష్ణు లాగా అనేక సృష్టి చేసి ఆయన ప్రతి విశ్వంలో ఆయన ప్రవేశించి అక్కడ ప్రతి సృష్టి బ్రహ్మను పెట్టి ప్రతి సృష్టి చేయించి ఆ విశ్వంలో అనేక కోట్ల జీవరాశుల్లో ఆయన మళ్ళీ ఆత్మతత్వంగా సాక్షిభూతంగా ప్రతి ఇంత చిన్న దోమ అవనండి, అంత పెద్ద తిమింగలం అవనండి, ఏనుగు అవనండి, మనిషి అవనండి, ప్రతి జీవరాశులు, కనిపించే జీవరాశులు, కనపడిన జీవరాశుల్లో ఆ భగవంతుడు ఆత్మతత్వంగా సాక్షిభూతంగా ఉన్నాడనమాట. అటువంటి గొప్ప విష్ణువు ఏకోప్యసౌ రచయితుం జగదంద కోటిం, అనేక కోట్ల విశ్వాల్లో ఆ భగవంతుడు అలా ప్రవేశించి సృష్టి స్థితి లయకారకుడుగా ఉన్నాడనమాట ఆయన భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. అర్థమైందండి? ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? ఇక్కడికి కొత్త వాళ్ళు ఎవరికైనా ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందామా? కొంతమంది మ్యూట్లో మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. యద్భావభావిత ధియో మనుజస్తతైవ సంప్రాప్య రూప మహిమాసనయాన భూషా సూక్తైర్యం ఏవ నిగమ ప్రతితైస్తువంతి గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, యద్భావభావిత ధియో మనుజస్తతైవ, ఎవరైతే పరమ భక్తులు ఉన్నారో, సంప్రాప్య రూప మహిమాసనయాన భూష, అటువంటి వాళ్ళకి, పరమ భక్తులైన వాళ్ళకి భగవంతుని యొక్క రూపంతో సమానమైన రూపము, భగవంతునితో సమానమైన గొప్పతరమైన ముక్తి అంటే సారూప్య ముక్తి. సారూప్య ముక్తి అంటే భగవంతుడు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళు అటువంటి ముక్తి ఉంటుంది, సారూప్య ముక్తి. సామీప్య ముక్తి అంటే భగవంతుడికి పక్కనే ఉంటారు, సామీప్య ముక్తి. అటువంటిది, లేకపోతే భగవంతుడికితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, అటువంటి భక్తి, అటువంటి రూపాన్ని ఇస్తుంటారు అన్నమాట వాళ్ళందరూ. సూక్తైర్యం ఏవ నిగమ ప్రతితైస్తువంతి, వాళ్ళందరూ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటారంట ఎల్లప్పుడూ. అంటే ఆయన పరమ భక్తులకి వైకుంఠంలో, గోలోక బృందావనంలో ఆయన ఆశ్రయం కల్పిస్తాడు. ఆశ్రయం కల్పించి ఆయన దగ్గర పెట్టుకొని ఆయన రూపం ఎటువంటి అందంగా ఉంటుందో అటువంటి రూపం వాళ్ళకిచ్చి ఆయన దగ్గర ఎంత ఐశ్వర్యం ఉందో అటువంటి ఐశ్వర్యం వాళ్ళకి ఇస్తాడనమాట.
ఈ లోకంలో ఎవరన్నా ఆయనతో సమానంగా ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారండి? లేరు. మన దగ్గర మన దగ్గర ₹1,00,00,000 ఉంటే ఒక ₹1,000 ఇవ్వటం ఓకే. మన దగ్గర ₹1,00,00,000 ఉంటే ఆ ₹1,00,00,000 తీసుకొని ఇంకెవరికన్నా వ్యక్తికి ఇచ్చేస్తారు ఎవరన్నా? ఎవ్వరు. కానీ భగవంతుడు తన దగ్గర ఉన్నదంతా ఇచ్చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాడు. తన దగ్గర ఉన్న దానికి ఇచ్చేయటానికి రెడీగా ఉన్నా అంతమందికి పూర్తిగా పనిచేసినా సరే ఆయన స్టిల్ కంప్లీట్. ఆయన మొత్తం ఇంకా అలాగే ఉంటారన్నమాట. దానికి ఆ శ్లోకం ఏంటంటే, మనకి ఈ శ్లోకం తెలుసు కదా, ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణం అదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. విన్నారు కదా ఈ శ్లోకం? ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం అంటే భగవంతుడు సంపూర్ణంగా ఉంటాడు. ఆయన నుంచి అన్ని ఇచ్చేసినా సరే ఇంకా సంపూర్ణంగా ఉంటాడు. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకు అర్థమయ్యే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అండి, ఒక 5 కిలోల ఆటా తెచ్చుకొని వచ్చాం మనం ఇంటికి. ఇవాళ ఒక అరకిలో తీసుకెళ్లి చపాతీలు చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ డే 4.5 కిలోస్ ఉంది. నెక్స్ట్ డే అరకిలో వాడాం. 4 కిలోలు అయిపోయింది. అలా 10 రోజులు డైలీ అరకిలో వాడితే 10వ రోజుకి ఏమైపోయిందండి? ఓన్లీ బ్యాగ్ ఓన్లీ బ్యాగ్ గోధుమ పిండి చపాతీ పిండి మొత్తం అయిపోయింది. కానీ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అంటే, ఈ రోజు అరకిలో తీసుకెళ్ళిపోయినా 10వ రోజు తర్వాత ప్యాకెట్ మళ్ళీ పూర్ణంగా ఉందనుకోండి, 5 కిలోల ప్యాకెట్ అలాగే ఈ 10 రోజులు మీరు వాడుకున్నారు, చపాతీలు చేసుకున్నారు ఫుల్గా, అయినా సరే ఆ ప్యాకెట్ అలాగే ఉందంటే అర్థం ఏంటి? అది భగవంతుడు. అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తున్నా నేను. సో భగవంతుడు ఆయన శక్తి ఎంతమందికి పంచిచ్చినా ఆయన శక్తి 1% కూడా తగ్గదు. ఇప్పుడు మనం 2 గంటలు పని చేసే విపరీతంగా పొద్దున్న 4 లేచి 1 గంట వరకు పని చేస్తే ఏమవుతుందంటే మధ్యాహ్నం పడుకోవాలి. మధ్యాహ్నం పడుకోకపోతే రెస్ట్ ఉంటూ లేకపోతే లేగలేము. కానీ భగవంతుడికి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అవసరంలా. భగవంతుడు పొద్దున్నే ఫోన్ తీసుకెళ్ళి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నట్టు ఆయన ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, ఆయన శక్తి ఎటువంటిదంటే ఆ శక్తి మొత్తం అందరికీ పనిచేసినా సరే ఆ శక్తి అలాగే ఉంటుంది. ఇది అర్థమవుతుందా మనకి? అర్థం కాదు. మనకి తెలిసినంత వరకు ఏంటి, ఏదన్నా వాడేస్తే అయిపోతుంది అన్నదే మనకు తెలుసు. వాడేసినా సరే ఉన్నది అలాగే ఉంటుంది అంటే అది మనకు అర్థం కాదు, అచించం. కానీ భగవంతుడి విషయంలో అది కరెక్ట్. ఆయన శక్తి అందరికీ పంచినా అలాగే ఉంటుంది. ఆయన బ్యూటీ తీసుకెళ్ళి అందరికి ఇచ్చేసినా హీఈస్ స్టిల్ బ్యూటిఫుల్. ఆయన స్టిల్ అందంగానే ఉంటాడు ఆయన భగవంతుడు. భగవంతుడి భక్తులు అనేక రసాల్లో, ఈ లాస్ట్ శ్లోకం చెప్పి ఆపుకుందాం మనం వాటికి. భగవంతుడి భక్తులు అనేక రసాల్లో ఆయనకి దగ్గర అవటానికి భక్తి చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. శాంతరసం, దాస్యరసం, సాఖ్యరసం, వాత్సల్య రసం, మాధుర్య రసం, అనేక రసాలతో భగవంతుడి దగ్గర అవుతూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాస్యరసం. దాస్యరసానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరండి? ప్రతీక. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం. హనుమంతుడు, విజయలక్ష్మి మాత హనుమాన్, ఆయన ప్రతీక దాస్యరసం. సో హనుమంతుడు భగవంతుణ్ణి నేను నీకు దాసున్నయ్యా అన్న ఫీలింగ్ తోటి ఉంటాడు. కృష్ణుడి స్నేహితులు ఏ భావం అండి వాళ్ళది? సాఖ్యరసంలో ఉంటారు. కృష్ణుడి స్నేహితులు సాఖ్యరసంలో. అర్జునుడు ఏ రసంలో ఉన్నాడు కృష్ణుడితోటి? వాత్సల్య రసానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు? యశోదామాత, నంద మహారాజు, దేవకి, వసుదేవుడు, తర్వాత ఊర్లో ఉన్న అనేక మంది పెద్ద గోపికలు, గోప స్త్రీలు, వాళ్ళందరూ వాత్సల్య ప్రేమతోటి. మీలో కొంతమంది వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మామూలు వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీలో వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. లెట్సే మీ ఇంటికి మీ మనవడు స్కూల్ నుంచి వస్తుంటే మీరు ఎలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు? ఎన్నింటికి వస్తాడు అన్నట్టు, చూడాలి అన్నట్టుగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా. అలా కృష్ణుడు ఇంటికి వస్తుంటే మొత్తం గోప స్త్రీలు అందరూ బయటికి వచ్చి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారంట. 4 అయింది, కృష్ణుడు స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైం అయింది. స్కూల్ అంటే ఆయన అప్పుడు స్కూల్ ఏంటి, గోవర్ధన పర్వతంకి వెళ్ళి అందరితో తీసుకొని వెళ్తాం, పొద్దునుంచి సాయంకాలం వరకు రకరకాల ఆట ఆడుకోవటం, మళ్ళీ ఆవులన్నీ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేయటం. సో గోప స్త్రీలందరూ సాయంకాలం
అలా ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళంట, ఈయన ఎన్నింటికి వస్తాడా అని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళంట. పొద్దున్న వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అంట కనుచూపు మేర వరకు అంటారు చూసో, అలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళంట. అంటే ఇంకా ఆయన కనపట్టు అన్నంత వరకు కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళంట. ఇప్పుడు చాలా మంది లేడీస్ ఉంటారు, కాఫీ ఇవ్వండి హస్బెండ్, ఉండండి సీరియల్ టైం అయిన తర్వాత ఇస్తా ఉంటారు. అట్లా ఆ గొప్ప స్త్రీలకు వాళ్ళ హస్బెండ్స్, అమ్మ కొంచెం టీ పెట్టి ఇవ్వమంటూ, ఉండండి ఇప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చే టైం అయింది, 4 ఇంటికి వస్తున్నాడు, ఆయన చూశాక కళ్ళతోటి ఆస్వాదించి ఎంతో ఆనందపడి అప్పుడు మీకు టీ ఇస్తానండి అనేవాళ్ళంట. అంటే ఆ టైంకి అన్ని పనులు పక్కన పెట్టేసేసి, అప్పట్లో ఘోష ఉండేది కదా, కొంతమంది బయటికి కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు, అయినా సరే కిటికీల్లోంచి కూడా మరీ చూసేవాళ్ళంట స్త్రీలు. అంత కృష్ణుడు అంత అందంగా ఉండేవాడంట. ఆ కృష్ణుడి మీద అంత వాత్సల్య ప్రేమ ఉండేదంట. తర్వాత ఆఖరిది మాధుర్య ప్రేమ. గోపికలది, రాధారాణిది మాధుర్య ప్రేమ. ఉమ్, గోపికలందరిది మాధుర్య ప్రేమ. రైట్. ఇట్లా అనేక భావాలతోటి భగవంతుడిని భక్తులు దగ్గర అవటానికి చూస్తున్నారు. శాంతరసంలో కానీ, దాస్యరసంలో కానీ, సాఖ్యరసంలో కానీ, వాత్సర్య రసంలో కానీ, మాధుర్య రసంలో కానీ, ఏ రసంలో అన్నా సరే, ఏ భావంతో అన్నా సరే భగవంతుడికి మనం దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. ఇదే భావం అని లేదు, ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క భావం. ఒకళ్ళ ఇంట్లో కృష్ణుడి కొడుకులాగా, మా కృష్ణయ్యకి అన్నం పెట్టాలండి, మా కృష్ణయ్యకి స్నానం చేయించాలండి అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఒకళ్ళు ఇంకో రకంగా ఫీల్ అవుతారు. ఎలా ఫీల్ అయినా సరే ఆ భక్తితోటి ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి ఆ వెళ్ళాలన్నమాట. ఐ వాంటెడ్ టు ఒక మల్లానాం, ఆ శ్లోకం ఎక్కడుంది? మల్లానామాశనిర్నృణాం నరవరా స్త్రీణాం స్మరో మూర్తిమాన్ గోపానాం స్వజనో సతం క్షితిభుజం శాస్తస్వప్పితో శిశుః మృత్యుర్భోజపతేర్విరాట్ అవిదూసం తత్వం పరం యోగినాం వృష్ణీనాం పరదేవతేతి విదితో రంగం గతా సాగ్రజా. భాగవతం లేదా బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం అనమాట. మల్లానామాశ నిర్నృణాం నరవరా స్త్రీణాం స్మరో మూర్తినాం గోపానాం స్వజనో సతం క్షితిభుజం శస్తస్వపిత్రో శిశుః మృత్యుర్భోజపతేర్విరాట్ అవిదూసం తత్వం పరం యోగినం వృష్ణీనాం పరదేవతేతి విదితో రంగం గతా సాగ్రజా. కృష్ణుడు ఆ బృందావనం దాటి మధుర వెళ్తాడు. మధుర వెళ్ళినప్పుడు కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు మల్ల యుద్ధానికి పిలుస్తాడు, తెలుసు కదండి. మల్లానాం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ మల్లు వాళ్ళతోటి యుద్ధం చేయటానికి, వాళ్ళ పేర్లు ఒక్క నిమిషం గుర్తు రావట్లే నాకు. వాళ్ళతోటి యుద్ధం చేయటానికి కృష్ణుడు ఆ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది బృందావనం నుంచి వచ్చి కూర్చున్నారంట. ద్వారకా వాసులు ఉన్నారంట, ఎంతో మంది రాజులు ఉన్నారంట, అందరూ ఆయన చూస్తున్నారంట. అంతమంది చూస్తున్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రసంతో భగవంతుడిని చూశారంట. ఎలా చూశారంటే తెలుసా, ఆ కుస్తీ పట్టేవాళ్ళు, కృష్ణుడితోటి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు ఆయన ఎలా చూశారంటే ఇంకా మా పని అయిపోయిందే అన్నట్టు చూశారంట. భయంతో కృష్ణుడిని చూశారంట. అక్కడ ఉన్న మనుషులందరూ ఎలా చూశారంటే ఆహా, మధురాధీష్, ద్వారకాధీష్, ఇంకెవరు లేరు మధురలో, ఈయన మించిన వాడు ఇంకెవరు లేరు అన్నట్టుగా చూశారంట. అక్కడ ఉన్న స్త్రీలందరూ కృష్ణుడిని మన్మధుడిలాగా చూశారంట. తర్వాత ఆ గోప స్త్రీలు, గోప బాలుళ్ళు, బృందావనం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈ కృష్ణుడు మావాడు అన్నట్టుగా చూశారంట. తర్వాత చెడ్డ రాజులందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో, అయిపోయిందిరా ఇప్పుడు కంసుడి పని అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ మన పనే అన్నట్టుగా చూశారంట. యశోద, దేవకి వీళ్ళందరూ బిడ్డ వాత్సల్యంతో యశోద దేవకి వసుదేవులు బిడ్డలాగా చూశారంట. భోజరాజు అటువంటి వాళ్ళు నా చావు మూడింది అన్నట్టు చూశారంట. ఎవరికైతే భగవంతుడిని బ్రహ్మం అనుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుని ఒక విశ్వరూప సందర్శనలాగా చూశారంట. యోగులు ఈయనకి మించిన పరమ సత్యం లేదు అన్నట్టుగా చూశారంట. కృష్ణుడు వృష్ణి వంశంలో పుట్టాడు. వృష్ణి వంశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఆయన ఈజ్ ద సుప్రీం వర్షిబుల్ డీటీ, ఈయనకి మించిన ఇంకా మనం ఎవరిని పూజనీయమైన వ్యక్తి, పూజనీయమైన భగవంతుడు ఇంకెవరు లేరు, నా వంశంలో పుట్టాడనంట. ఒకటే కృష్ణుడు మల్ల యుద్ధంలో
చాణూర ముష్టిలు, చాణూర ముష్టికులతోటి యుద్ధాన్ని, ఇందాక అక్కడ పేరు గుర్తురాలేదన్న కదా, చాణూర ముష్టికులతో యుద్ధానికి అక్కడ స్టేజ్ మీదకి వెళ్తే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా చూశారంట. ఒకళ్ళు ఏమన్నారంటే మన్మధుడిలా చూశారంట, ఒకళ్ళు పుత్రవాత్సల్యంతో చూశారంట, ఒకళ్ళు చావు భయంతో చూశారంట, ఒకళ్ళు బీభత్స రసంతో, వాత్సల్య రసంతో, నవరసాలతోటి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా భగవంతుణ్ణి చూశారంట. దీనికి భాగవతంలో యొక్క శ్లోకం తార్క అనమాట. ఒక్కొక్కళ్ళు సేమ్ భగవంతుడిని ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలా చూడగలిగారు అన్నది. ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఉందండి శ్రీమద్ భాగవతంలో. యాదోహనే వహననే మత మత మతనోపలేప, యాదోహనే వహననే మతనోపలేప, ప్రాంకేన్ కందర్భ రుదితోక్షణ మార్జనాదౌ గాయంతి చైనం అనురక్త దియోశ్రుకాంత్యో ధన్యా వ్రజస్త్రీయ ఉరుక్రమ చిత్తయానా. ఆ వ్రజగోకులంలో అంట ఆ స్త్రీలు ఎంత అదృష్టవంతులు అంట, యాదోహనే వహననే మతనోపలేప అంటే వాళ్ళు ఆవులను పితుకుతున్నా, లేకపోతే ఆ ధాన్యాన్ని ఇట్లా ఇట్లా కొడుతుంటారు చూసారా, ధాన్యాన్ని దంచటం కానీ ఇట్లా ఇట్లా తీయటం కానీ ఆ పని చేస్తున్నా, లేకపోతే మతనోపలేప ఆ వెన్న చిలుకుతున్నా, లేకపోతే ఆ ఆవు పేడ తీసి వాటిని పిడకలు చేసి గోడకు కొట్టి దాన్ని మళ్ళీ ఎండాక ఆ పొయ్యిలో పెట్టుకోవడానికి రెడీగా చేస్తున్నా, ఇంటి ముందు కళ్ళాపి జల్లుతున్నా, ఏడుస్తున్న పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నా, ఇళ్ళు కడుగుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా వాళ్ళ మైండ్స్ మొత్తం అంతా మనసు నిండా కృష్ణుడు నిండి నిండి నిండిపోయి ఉన్నాడు. ఏ పని చేస్తున్నా తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, కృష్ణుడు చెప్పినట్టు 8.7 అంతేనండి, B.7. ఎస్. 8.7లో కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యసి అసంశయ. ఎవరైతే తస్మాత్ సర్వేతు కాలేషు, సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఎవరైతే మాం అనుస్మర యుద్ధ చ, నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయి అర్జున, నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయి, నా కోసం యుద్ధం చేయి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్, మనసు బుద్ధి నాకు అర్పించి, మామే వైశ్యసి అసంశయ, ఎవరైతే నా గురించి పనిచేస్తారో, ఎవరైతే నన్ను ఎప్పుడూ తలుచుకుంటూ ఉంటారో, ఎవరైతే మనసు బుద్ధి నాకు సమర్పిస్తారో, ఎవరి యొక్క బుద్ధి నా మీద ఉంటుందో అటువంటి వాడు నన్ను చేరుకుంటారు తప్పదు అని చెప్పి భగవంతుడు 8.7లో చెప్పాడు ఆయన. ఆ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటే యాదోహనే వహననే మతనోపలేప ప్రాంకేన్ కానర్భ రుదితోక్షణ మార్జనాదో గాయంతి చైనం అనురక్త దీయోశ్రుకాంత్యో ధన్యా భజస్త్రీయ ఉరుక్రమ చిత్తయాన. ఆ వ్రజస్త్రీలు ఎంత అదృష్టవంతులు! ఆ గొల్లభామలు, ఆ గోపికలు, గోపస్త్రీలు, వ్రజాంగనలు ఎంత గొప్పవాళ్ళంటే పాలు పితుకుతున్నా, కళ్ళాపి జల్లుతున్నా, ఆవు పేడతోటి గోడకి పిడకలు కొడుతున్నా, పిల్లలు ఏడుస్తుంటే వాళ్ళని చూసుకుంటున్నా, వెన్న చిలుకుతున్నా, ఇళ్ళు కడుగుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా సరే యాదోహనే వహననే మతనోపలేప, ఎప్పుడు భగవంతుడిని అలా తలుచుకుంటూ 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 ఉండేవారంట. అటువంటి వ్రజ స్త్రీలు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అందుకనే గోపికల గురించి, బృందావన వాసుల గురించి అంత గొప్పగా చెప్తుంటారు భాగవతంలో. కృష్ణుడు అంటారంట, అమ్మా నేను రుణం నేను తీర్చుకోలేను అంటారంట గోపికలతోటి. ఏం చేసినా నేను రుణం నేను తీర్చుకోలేను అంటారంట. ఎందుకంటే గోపికలు భగవంతుడి మీద అటువంటి అనిర్వచనీయమైన భక్తితోటి వాళ్ళు ఉంటారు. హరే కృష్ణ. సో యద్భావభావిత ధియో మనుజస్తథైవ సంప్రాప్య రూప మహిమా సనయానుభూషైర్యమేవ నిగమ ప్రతితస్తు హంతి గోవిందమాది పురుషం భజామి. సో భక్తులు భగవంతుణ్ణి, నిజభక్తులు భగవంతుణ్ణి అహైతుకి అప్రతిహత చేసేటువంటి శుద్ధ భక్తులు ఆయన్ని ఎప్పుడూ తలుచుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు. భగవంతుడితో సమానమైన ఐశ్వర్యాన్ని, భగవంతునితో సమానమైన బ్యూటీని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారన్నమాట. హరే కృష్ణ.
ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఇవాళ చాలా శ్లోకాలు మాట్లాడుకున్నాం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఏం లేవు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అర్థమైందమ్మా? బ్రహ్మ సంహిత అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందండి. క్లియర్ గానే ఉందమ్మా? ఏమన్నా కన్ఫ్యూషన్ ఉందా? ఏం లేదు. క్లియర్ ఉంది ప్రభు, మంచిగా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. విజయలక్ష్మి మాతాజీ, మీరు హరే కృష్ణ. ఎక్కడన్నా నేను తప్పు చెప్పినా కరెక్ట్ చేయాలి మాతాజీ. అయ్యో ప్రభు, నాకంత టాలెంట్ లేదు ప్రభు, నాకంత తెలియదు ప్రభు. ఎక్కడన్నా సరే ఏదన్నా నేను మర్చిపోయినా మీరు చెప్పాలమ్మా. మీరు చెప్పింది నేను వింటున్నాను ప్రభు, అంత నాకు ఏం లేదు ప్రభు, నాలెడ్జ్ ఏం లేదు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో సరే, మనం మళ్ళీ వచ్చే వారం మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దామా బ్రహ్మ సంహిత. మీరు ఈ వారం అంతా కూడా మనం డైలీ ఒక శ్లోకం పోస్ట్ చేస్తాను, అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒక 3 పాయింట్స్ గుర్తు చేస్తాను నేను. మన శ్రవణం గుర్తుందో లేదు ఎంతమందికి? మననం, నిధిధ్యాసనం మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. శ్రవణం అంటే వినాలి. ఎలా వినాలి? శ్రద్ధగా. ఎలా మీరైతే వింటున్నారో అలా శ్రద్ధగా. మననం తర్వాత మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాలి. తర్వాత నిధిధ్యాసనం అంటే దీన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుంటూ మన జీవితంలో ఎలా అప్లై చేయాలి. నిధిధ్యాసనం ఎలా అప్లై చేయాలి మన జీవితానికి అని అనుకోవాలి. అప్పుడు శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం 3 రకాలుగా మన శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసుకుంటే అప్పుడు మన మనస్సులో మార్పు వస్తుంది. మనం విన్నది కొంచెం డీప్గా మనలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అనమాట. రైట్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మన బాగా దీంతో మన నరసింహ స్తోత్రం చేసి విల్ క్లోజ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నామస్తే నరసింహాయ, నామస్తే నరసింహాయ, ప్రహ్లాదలాదదాయినే, హిరణ్యాకాశీ పూర్వక్షకాలటంకానకాలయీ, ఇటో నరసింహ పరతో నరసింహ, ఏతో ఏతో యామి తతో నరసింహ, బాహి నరసింహ హృదయే నరసింహ, నరసింహమది శరణం ప్రపద్యే, తవ కర కమలవరేణకా అద్భుత శృంగా లలితా హిరణ్యకశిపో అనుభృంగా, కేశవదృష్టా నరహరి రూప, జయ జగదీశ హరే, జయ జగదీశ హరే, జయ నరసింహదేవ్, 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 జయ నరసింహదేవ్, జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్, ప్రహ్లాద రాజ్, జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్, జయ జయ ప్రభుపాద్, ప్రభుపాద్, జయ జయ ప్రభుపాద్, జయ జయ గురుదేవ్, గురుదేవ్, జయ జయ గురుదేవ్, నిట్టై గౌర హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, संस्थापनाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्य
लीला प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस जगन्नाथ दास बहादुर महाराज की जय। अनंत कृष्ण वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मधुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगे माई यमुने माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। मिठाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo namo namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. సత్యదేవత ప్రభుజీ కి జై. Hare ప్రణామం Krishna. ప్రభు. Thank you, Mataji. ప్రేమధ్వని గ్రూప్ లో పెట్టరా ప్రభు? హరే కృష్ణ. చెప్పమ్మా. ప్రేమధ్వని గ్రూప్ లో పెట్టరా ప్రభు? ఎస్ పెడతాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ హరే వచ్చే కృష్ణ వారం ప్రభుజీ. కలుద్దాం. జ్యోతి మాతాజీ చాలా సంతోషం. మీరు కార్లో ఎక్కడికి వెళ్తూ కూడా వింటున్నారు. మీకున్నంత శ్రద్ధ ఎప్పుడు వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీలో చాలా మందికి అంత శ్రద్ధ ఉంది. చాలా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చే సండే కలుద్దాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. దండవత్ ప్రణాం ఎవ్రీబడి. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అందరికీ దండవత్ ప్రణామం.